idea that reading is not just about completing books, but about reflecting on them. The theme for this month, A Month, A Book, A Mirror, encourages us to see books as mirrors that help us understand our thoughts, emotions, and perspectives more deeply. On behalf of the organizing team, I extend a warm welcome to our respected founder, Mrs. Renu Bala, and my heartfelt welcome to our evaluator, Ms. Alia Shivashri, for joining us today. And I would like to welcome Vishalini to share the welcome address. Good evening, everyone present here. It's my great pleasure to welcome you all to the Ahaliam Reading 2026 February Book Review Program. This beautiful initiative reflects the idea that reading is not just about finishing books, but about discovering ourselves through them. The theme for this month, a book, a mirror, reminds us that every book we read becomes a mirror that helps us to understand our thoughts, emotions, and perspectives more deeply. On behalf of organizing team, I extend a warm and heartfelt welcome to our respected evaluator, Ms. M. Leah Shivashri, and our founder, Mr. Srinu Bala, our dedicated organizers, and all enthusiastic participants who have joined us today. Your presence truly adds value and meaning to this event. We hope this session will inspire thoughtful discussions, new insights, and a deeper love for reading. Once again, welcome everyone, and let us make this section meaningful and memorable. Thank you. Okay, thank you, Vishalini. And now we are going to move to an important part of today's session. I invite all the participants to share their feedback about this month's reading experience. And you may speak about what you learned, how the book influenced your thinking, and how this reading journey helped you grow. And for first, I call Agni Daksha to share her perspective and views. Good evening, everyone. My name is Ahamita Daksha, and I'm going to tell the review of the book How to Be Happy with Who You Are, written by Sudha Murthy. This book is about a young princess who wants to be like her friends, strong like a mountain, sweet like a river, or full of life like a tree. But with each change, she faces new surprises. With the turn of seasons and shifting of forms, she realizes gentle lesson. You shine brightest as yourself. From this book, I have learned that true happiness does not come from comparison, but from accepting who we are. Thank you. Thank you, Daksha. And now I would like to call Mrs. Srinu Bala to share her views about Daksha's review. Well then, Daksha. So, I would like to ask you 3 questions. Okay. First question is, what is one idea from the book that made you reflect about yourself deeply? One idea from this book is that true happiness comes from accepting who we are. Okay, good. Second question is, was there any line that felt personally meaningful to you and why? One line which felt personally meaningful to me is the line, envy makes us ungrateful and we have so much to be thankful for. Good. Third question, would you recommend this book to someone your age? What would you tell them? I would definitely recommend this book to someone my age because this would help them realize that true happiness
starting to hear. Very good, very good. Okay, Srinu. Okay, that was cute, Daksha. And then I would like to call Mrs. Leah Shivashri to share her perspectives and views about Daksha's review. தக்ஷா என்ன அவங்க பேசுவாங்க, நீ ஆன் பண்ண இல்லவா? 1 second. Yeah, Laila, please. So, Renu, now who spoke? What is the name of the participant is? Ahanita Daksha. Ahanita Daksha. Okay. So, cool. Let me be a silent evaluator. Okay, at the end I'll give the feedback, and I'm giving the feedback as per the criteria, like what is the understanding of the book, and what is the reflection that they took from the book, and the practical application of the book, what they have learned from the book and what they are executing in their daily life, and the clarity of the book, then the engagement and impact of the book, what the book has given them. Okay, what is the impact the book created in their daily life? This is the criteria that I am looking for. Sure. So at the end I'll give the feedback. Okay, Sure. to each one of them. Okay. Okay, sure, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, and then next I would like to call Aisha to give her review about the book Attitude is Everything. Good evening, friends and sisters. Today, அதாவது February month என்னுடைய புக் என்ன அப்படின்னா Attitude is Everything. இந்த புக் தான் நான் செலக்ட் பண்ணது. ரொம்ப சின்ன புக் தான், ஒரு 120 pages தான் இதுல இருக்கு. சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் 12 டாபிக்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா அட்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னு வந்து எனக்கு முழுசா தெரியாது, உண்மையா சொல்லணும்னா. அப்ப அந்த நேம் வந்து பார்த்து என்ன இருக்குன்னே தெரியாம தான் அந்த புக்கை ஆக்சுவலா நான் செலக்ட் பண்ணது. Attitude is Everything, ஆத்தர் நேம் வந்து ஜெஃப் கெல்லர். சேஞ்ச் யுவர் அட்டிடியூட், சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அப்படிங்கறத அந்த புக்கோட மெயின் கான்செப்ட். நம்மளோட அட்டிடியூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய மொத்த லைஃபுமே சேஞ்ச் ஆயிடும் அப்படின்னு சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி அட்டிடியூட மாத்தினா நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த வார்த்தை நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஈவன் நம்ம கூட பழகினவங்களே சிலரை பத்தி சொல்லும் போது அவங்களோட அட்டிடியூட் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ரொம்ப பயங்கரமா அட்டிடியூட் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த அட்டிடியூட்னா என்ன, அது என்ன ஒரு மோசமான வார்த்தையா அது மோசமான ஒரு குணமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட்டிடியூட்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை, நம்மளுடைய ஒரு மனப்போக்கு, நம்மளுடைய மனம் எண்ணம், அதுதான் அந்த அட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது இந்த அட்டிடியூட் அப்படிங்கறது என்னன்னா, அந்த புக்ல வந்து அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படின்னா அட்டிடியூட்னா வேற ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பாக்குறீங்க, இந்த உலகம் உங்களை எப்படி பாக்குது அப்படிங்கறதுதான் சிம்பிளா அட்டிடியூட். அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு விண்டோ இருக்கு. எல்லாருமே நம்ம அந்த உலகத்தை பாக்குறோம், ஆனா எல்லாருமே ஒரு விண்டோ வழியா அந்த உலகத்தை பாக்குறோம் அப்படின்னு அந்த புக்ல சொல்றாங்க. அப்படின்னா எப்படின்னா, ஒவ்வொரு குழந்தையுமே இந்த உலகத்துல பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே தெரியாது, அதுகிட்ட எல்லாமே இருக்கும், நமக்கு சொல்லி கொடுக்க வேணாம், கான்பிடன்ட் லெவலா இருக்கட்டும், எல்லாமே அதுகிட்ட நிரம்பி வழியும். அதோடைய விண்டோ, அது இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய அந்த விண்டோ ரொம்ப கிளீனா இருக்கும், அதுல எந்த டஸ்ட் இருக்காது, எந்த ஒரு மக்கு இருக்காது, அவ்வளவு கிளீனா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த குழந்தை சின்ன வயசுல கிரால் பண்ணும் போதும் சரி, எழுந்து வாக் பண்ணும் போதும் சரி, அது கீழே விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை யாருமே எழுப்பி விடாட்டாலும் தன்னால எழுந்து மறுபடியும் அது நடக்க ஆரம்பிக்கும். யாரும் அதுக்கு மறுபடியும் எந்திரிச்சு நடக்கணும்னு யாரும் மோட்டிவேஷன் கொடுத்ததில்லை, அதுவாதான் செய்யும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் சைக்கிள் ஓட்ட படிக்கும் போதும் சரி, அது விழுந்தாலும் கீழே விழுந்து அடிபட்டாலும் மறுபடியும் அதை முயற்சி பண்ணி கத்துக்கும். ஆனா அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வரும்போது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே திரும்ப கத்துக்க நம்ம தயாரா இல்ல. ஃபெயிலியரை பார்த்துட்டாலே நம்ம ரொம்ப உடைஞ்சு போயிடுறோம். அப்போ நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய விண்டோ அது அழுக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கறத அர்த்தம். அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற அந்த விண்டோல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த விண்டோ எப்படி பிரச்சனை ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். குழந்தையா இருக்கும்போது தெளிவா இருந்தேன்னா வளர அடல்ட் ஸ்டேஜ் மாறி அதுக்கப்புறம் என்னோட லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி தப்பா நடக்குதுன்னா அங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற இவன் நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம டீச்சர்ஸ், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படிப்பட்டவங்க தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு இந்த புக்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படின்னா, நம்மள சில விஷயங்கள்ல நம்மள டிஸ்கரேஜ் பண்றது, சில விஷயங்கள்ல நம்மள ரிஜெக்ட்
ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு நிறைய நெகட்டிவிட்டியா நமக்குள்ளால எதிர்மறையான ஒரு தாக்கத்தை நமக்குள்ளால ஏற்படுத்துது. அதனால நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற அந்த விண்டோல நிறைய அழுக்குகள் படிய ஆரம்பிச்சிருது. அப்ப இதை கிளியர் பண்றது எப்படின்னா பாசிட்டிவிட்டியால, அதாவது நேர்மறையான சிந்தனைகள் மூலமா தான் இந்த எதிர்மறையான அந்த அழுக்க நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு தடவை டெய்லி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு தடவை நம்மளுடைய சிந்தனையில எதிர்மறையான தாக்கம் வரும்போதெல்லாம் இதை நம்மளே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு நேர்மறையான ஒரு விஷயத்த சொல்லி நேர்மறையை நம்ம தான் திணிக்க பார்க்கணும். இதை நாள்பட நம்ம பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரும் கிளீன் பண்ண வேண்டாம், நம்மளுடைய விண்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் ஆயிடும். நம்ம அந்த உலகத்தை அழகா பார்க்க ஆரம்பிப்போம். இதுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க. 2 பேர், சாரா இன்னொன்னு சாம். 2 பேருமே ஒர்க் பண்றாங்க ஆபீஸ்ல. அவங்களுடைய ஒர்க் பிரேக் டைம்ல அவங்க டீ குடிக்கிறதுக்காக கேண்டீனுக்குள்ள போறாங்க. 2 பேருமே போறாங்க. 2 பேருமே சேம் டைமிங்ல போறாங்க. சேம் டைமிங்ல ஆர்டரும் கொடுக்குறாங்க. வெயிட்டர் 2 ஆர்டரையுமே ஒரே நேரத்துல எடுத்துட்டு போறாரு. ஆனா அவர் அவருடைய ஃபுட்டை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. டிலே ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்துல தான் ஃபுட்டை அவர் எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஆனா சாரா அந்த ஃபுட்டை ரிசீவ் பண்ணும்போது அவங்க எந்த ஒரு கோபமும் படல, ஃபேஸ்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. ஏன் லேட்டு, ஏன் இவ்வளவு நேரம் நாங்க வெயிட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் அவங்க ஃபேஸ்லயும் காட்டல. ரொம்ப கூலா இருக்கிறாங்க, ஃபுட்டை வாங்கிக்கிறாங்க. ஆனா சாம் அப்படி இல்ல, கடுகடுன்னு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நம்ம லைஃப்ல நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம், நம்ம வீட்லயே கூட பார்த்திருப்போம். சரியா? கடுகடுன்னு இருக்கிறாங்க. என்னமோ அவங்களுக்குதான் எல்லா நேரமும் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோவத்தோட அவர்கிட்ட அந்த கோவத்தை காமிச்சு ஒரு மாதிரி ஒரு இதாட்டு அவர் ரியாக்ட் பண்றாரு. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அவங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கு, சாமுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கு. சாரா பாசிட்டிவா எதையுமே கையாண்டாங்க, பாசிட்டிவான முறையில தான் எல்லாத்தையுமே பார்த்தாங்க. அதனால அவங்க அதை கோபப்படல. ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயத்தையும் சரியான முறையில கொடுக்கணும், சரியான டைம்ல கொடுக்கணுங்கிறதுதான் முக்கியம். ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால டிலே ஆயிருக்குங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா சாம் அதை புரிஞ்சுக்கல, அவர் கோவப்பட்டாரு. ஆனா அந்த கோவப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த நாள் ஃபுல்லாவே அவருடைய அந்த கோவத்தினுடைய அந்த தாக்கம் அந்த இது அந்த நாள் ஃபுல்லாவே அவர்கிட்ட இருந்துகிட்டு இருக்கும். இப்படிதான் நம்மளுடைய இதுவுமே. என்னைக்குமே நம்ம ஒரு எதிர்மறையான ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்கள்ட்ட காட்டும் போது, வீட்லயுமே சரி வெளியில உள்ளவங்கள்ட்டயுமே சரி, நம்ம ஒரு கடினமான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாலோ ஒரு மோசமான விதத்துல நம்ம நடந்துகிட்டாலோ அந்த நாள் ஃபுல்லாவே அதோட இம்பாக்ட் நம்ம கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதை மத்தவங்க உணர்ந்துருக்கீங்களா தெரியல, நான் உணர்ந்திருக்கேன். ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரி நடந்துட்டோமே, இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு அந்த இம்பாக்ட் அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாவே, அப்ப அந்த டே ஃபுல்லாவே நம்மளுடைய டேயை மோசமாட்டு நம்ம மாத்திரும். அப்ப நம்ம பாசிட்டிவா எதிர்மறையோட நேர்மறையான சிந்தனையோட இருந்தோம் அப்படின்னா எதையுமே நம்ம அழகான முறையில கையாளலாம். இந்த புக்ல ஓவராலா சொல்லப்பட்ட விஷயத்த 3ஆ நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் திங்க், 2வது ஒன் வேர்ட்ஸ், 2வது ஒன் ஆக்ஷன், 3rd ஒன் ஆக்ஷன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங், அதை நம்ம சரியான முறையில வச்சுக்கணும். திங்கிங் தான் எல்லாமே. இப்ப எங்களுடைய குர்ஆன்லயுமே ஒரு வரி சொல்லப்பட்டிருக்கு, இன்னமல் அஅமாலு பின்னியா, எண்ணங்களை பொறுத்துதான் செயல்கள் அப்படின்னு. நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்துதான் நீங்க உங்களுடைய லைஃப், உங்களுடைய செயல்கள் அமையும் அப்படின்னு. ஏன்னா எண்ணத்துக்கு பவர் இருக்கு. சிலர் தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது சரியா நடந்துரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எனக்கு எதுவுமே எனக்கு மேக்ஸே வராது அப்படின்னா மேக்ஸ் வந்துரும் நினைப்பாங்க. அப்படி நிச்சயமா கிடையாது. எது நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நடக்கும். இந்த புக்ல ஒரு அழகான ஒரு கோட் சொல்லியிருக்கு. எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம், whatever you think you can or think you can't, you are right அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான். நீங்க எது நடக்காதுன்னு எதை நினைக்கிறீங்களோ நீங்க நினைக்கிறது உண்மை, அது நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது உங்களுடைய லைஃப்ல நீங்க எதுவா ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுடைய எண்ணத்துல அதை ஆழமா பதிக்கணும். அந்த ஆழமா பதிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை நீங்க ஒரு மூவியா ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருமே நம்ம நினைப்போம், நான் இப்படி ஆயிடணும், என்னுடைய ஃபியூச்சர்ல நான் எதையோ ஒண்ணு பெருசா சாதிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா நினைக்கிறதோட விட்டுறக்கூடாது, அதை ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்கிரீன் பிளேனா என்னன்னா வேற ஒண்ணுமே இல்ல, அது ஆனதாவே நம்மள நினைச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு உதாரணமா நான் ஒரு பெரிய போஸ்டிங்ல ஏறணும், என்னுடைய லைஃப்ல நான் ஒரு பெருசா ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணணும்னா நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டதாவே நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு அதை நான் மூவியாவே நான் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும். அதை ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அதனுடைய அந்த இதை நம்ம உணர முடியும், அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. அது மாதிரி வேற என்னன்னா ஒரு நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஹியூமனையும் நீங்க ஒரு ஹியூமன் மேக்னெட் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. ஏன் ஹியூமன் மேக்னெட் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நம்மளால கண்டிப்பா நம்மளோட எண்ணங்கள் மூலமா கிராப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சிலர் நினைப்போம், நானும் நினைக்கதான் செய்யறேன், நான் எனக்கு இது நடக்கணும் அது நடக்கணும், ஆனா அப்படி எதுவும் நடந்த மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தோணும். ஆனா ஒரு நாள்ல கொஞ்ச நேரம் நம்ம நினைக்கிறத
கண்டிப்பா நடக்காது. காலையில நம்ம முழிக்கிறோம், மார்னிங் முழிச்ச உடனே பயங்கர பாசிட்டிவா இருக்கும். இன்னைக்கு அதை பண்ணிடணும், நான் என் வாழ்க்கையில எப்படியா சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடணும், என்னுடைய டைம் நான் கரெக்டா சேவ் பண்ணணும், இப்படிலாம் நினைச்சுக்கிட்டு மீதி உள்ள நேரத்துல அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டே இல்லாம நம்ம லாந்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால பாசிட்டிவான விஷயங்களை பண்ண முடியாது, நம்ம நினைக்கிறத அடையவும் முடியாது. அதாவது எந்த தாட் ஒரு நாளைக்கு டாமினண்டா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கணும். நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கா, பாசிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கா? முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு அதிகமா பாசிட்டிவான எண்ணங்களை அதிகப்படுத்தணும், நெகட்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சதை ஈஸியா நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. அடுத்ததா வந்து வேர்ட்ஸ். நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தையில ரொம்ப நம்ம கவனமா இருக்கணும். எப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட பேசும்போது கூட இந்த புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் இது முதல்ல தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய பிள்ளைங்க விளையாடும் போது என்னுடைய உம்மா வந்து கீழே விழுந்துறாத, கை முறிஞ்சிட போகுது அப்படின்னு சொன்னா கூட எனக்கு ஒரு பயம் வருது. ஏன் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது அப்படி கூட சொல்லாம கீழே விழுந்துறாத, கை முறிஞ்சிட கூடாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம என்ன பேசுறோங்கிற அந்த வேர்டை நம்ம ரொம்ப ஆராய வேண்டியதா இருக்குது. ஒருத்தவங்களை திட்டுறதுக்காக இருந்தாலும் கூட மோசமான வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட யாராவது ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா 3 விதமா நம்ம பதில் சொல்லலாம். ஒண்ணு மோசமான நிலை, இன்னொன்னு நடுநிலை, இன்னொன்னு அழகான ஒரு முறையில பதில் சொல்லலாம். சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க, எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாலும் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாலே எங்க லைஃப் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு, எதுவுமே சரியில்லை, எல்லாமே லாஸ்ல போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை எனர்ஜியா இருக்கக்கூடிய நமக்குள்ளால ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவங்கள்ட்ட அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி சிரிச்சு ஹாப்பினஸ் பேச முடியும்? நம்மளும் அப்படியே ஒரு பேச ஒரு சோக நிலையில வச்சுக்கிட்டு நமக்கும் ஏதோ கஷ்டம் இருக்கிற மாதிரியே தான் பேசுவோம். ஏன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு அது ஆறுதலா இருக்கும். ஆமா, என் லைஃப் அப்படிதான் இருக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கதான் செய்யுது அப்படின்னு நம்ம நெகட்டிவிட்ட பேச ஆரம்பிப்போம். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மள்ட்ட ஒருத்தவங்க யார் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில அடி வாங்கி நொந்து நூடுல்ஸ் ஆனாலும் கூட அல்ஹம்துலில்லாஹ் சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல கத்துக்கணும். எப்படி நம்ம நல்லா இல்லாம எப்படி நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது? எங்க வீட்லயுமே எங்கிட்ட சிலர் கேட்ட கேள்வி, நீ ஈஸியா பேசிடுற ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு எப்படி சொல்ல முடியும்? எனக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, பினான்சியலா அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் எப்படி அது ப்ராப்ளம் இல்லன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, ப்ராப்ளம் தான். ஆனா சொல்லால அது மாறிடுமான்னு கேட்டா அது எனக்கு தெரியாது. பட் நம்ம வார்த்தையால கண்டிப்பா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நமக்குள்ளால வரும். அது உண்மை. அதை ரியலைஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். எப்படின்னா, இப்போ எப்படி இருக்க, உன்னுடைய பிசினஸ் எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்டா பிசினஸ் நாட் பேட், சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணம் நமக்குள்ளால வரும். ஏன்னா நம்ம அந்த மோசமான சிச்சுவேஷனை நம்ம மறந்துதான் நல்லா இருக்கு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இதை பிராக்டிஸ் பண்ண 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 நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு இந்த புக்கை படிக்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு. வேர்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் மூணாவதான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மூணாவது விஷயம் என்னன்னா ஆக்ட். என்னதான் நம்ம நல்லதே நினைச்சிட்டு நல்லதே பேசிக்கிட்டு அப்படியே நடந்தா காரியமாகுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, செயல்ல இறங்கணும். ஏன்னா செயல்ல இறங்குனாதான் நீ சக்சஸா ஃபெயிலியராங்கிறதே உலகமும் பார்க்கும், நீயும் பார்ப்ப. அப்ப நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே அதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்துடக்கூடாது. ஏன்னா நானும் சில இருந்திருக்கேன், நினைச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கேன். அது எதுல வேணாலும் இருக்கலாம், அது சின்னதோ பெருசோ, ஆனா செயல்ல இறங்கணும். ஒரு சின்ன உதாரணம், ஒரு எக்ஸாம்பிள். எனக்கு வந்து மெஹந்தி போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இது இப்ப உள்ள கேரக்டர் இல்ல, ரொம்ப சின்ன வயசுலயே 7th படிக்கும் போதே என்னுடைய ஹேண்ட் நோட்ல வரைஞ்சி அரபிக் டிசைன் அப்படி ஏதாவது வரைவேன், பென்சிலால தான். இது வந்து எனக்கு ஆர்ட் வந்து முன்னாலேயே வரும். ஆனா வந்து இதை அம்மாவோ வாப்பாவோ என்கரேஜ் பண்ணது கிடையாது. அவங்களுக்கு அது தெரியாது, இந்த இடத்துக்கு போய் இதை இப்படி பண்ணு. ஆனா ஒரு ரம்ஜான் ஈது வந்துச்சுனாலே எல்லாரும் கைய கொண்டு எங்கிட்ட நீட்டுவாங்க. ஒரு காம்பவுண்ட் ஹவுஸ் தான், எல்லாருக்குமே சரிப்படையாம போடுவேன். ஏன்னா எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. அப்ப சிலர் வந்து போற போக்குல சில வார்த்தைகளை விட்டுட்டு போவாங்க. என்னன்னா, நீ நல்லா போடுற, நீ புக்கு போட பேசாம, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போவாங்க. ஆனா அப்ப எனக்கு ஒரு ஆசை வரும். ஆனா அந்த வேக்கு எப்படி போறதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. ஃபியூச்சர் போக போக நான் அப்படி விட்டுட்டேன், நானும் மறந்துட்டேன். எனக்கு ஆக்சுவலா என் கையில மெஹந்தி போடுறது எனக்கு பிடிக்காது. பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் டஸ்கி ஸ்கின், சோ எனக்கு அதை லைக் பண்ண மாட்டேன். ஓகேவா? அப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு எப்படி நான் அந்த மெஹந்தியை மறந்துட்டேன். இப்ப கொஞ்ச நாளா நான் என்னுடைய மத்த நேரங்கள் போக சும்மா இருக்கும்போது எனக்கா தோண ஆரம்பிச்சது, ஏதாவது நம்ம ஒண்ணு பண்ணணும், ஏன் இப்படி இருக்கிறோம், மெஹந்தியில இருந்து நமக்குதான் நல்ல மெஹந்தி போடுறோமே, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுனா என்ன, இது இப்போ எனக்கு தாட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? தாட்டுக்குள்ளால வருது, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணுமே, என்ன பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம் திங்கிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே என்ன பண்றேன், இத பத்தி நான் வேர்ட்ஸ் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இருக்கட்டும், இல்ல என்னுடைய அம்மா கிட்டே இருக்கட்டும், நான் நல்லா போடுறேமா, இதை வச்சு நான் ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது ஒண்ணு இதை வச்சு பண்ணணும், நான் வேர்ட்ஸா பேச ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றேன், இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில்
போடக்கூடியவங்கள்ட்ட, இப்ப நான் கல்ஃப்ல இருந்துட்டு நம்ம எதையுமே சடனா எதையும் பண்ண முடியாது, போடக்கூடியவங்கள்ட்ட சில ஐடியாக்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஐடியாக்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன். கேட்கும் போது எனக்கு சில ஐடியாஸ் அதுல இருந்து கிடைக்குது. ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்ணலாம், அந்த பேஜ்ல நம்மளுடைய ஒர்க்கை நம்ம போடலாம், அது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாவே மாறுது. அது வந்து பெரிய விஷயம்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல, பட் சின்ன ஒரு ஸ்டெப்னாலும் அது எதனால நடந்தது, அப்போ ஒரு கான்பிடென்ட் வருது. எதையுமே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு, அது எவ்வளவு நான் தூரத்துக்கு போனாலும் கண்டிப்பா உனக்கு அது ஒரு விஷயத்த கொடுக்கும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான முறையில ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்றோமோ அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறது இந்த புக் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இன்னுமே நிறைய இருக்கு இந்த புக்ல. ஓவராலா இந்த டைம்ல நம்மளால சொல்ல முடியாது. மொத்தத்துல இந்த புக் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா, நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லயே இருக்கிறவங்க, தன்னால மாத்திக்க முடியல அந்த தாட்ஸ அப்படின்னு கஷ்டப்படக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த புக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பர்சனலா எனக்கு தோணுது. Attitude is everything. இதுதான் என்னுடைய ரிவ்யூ. Thank you, Aisha. And now I would like to call Mrs. Reenubala to share her thoughts about her review. வெல்டன் ஆயிஷா, அழகாக நீங்கள் வந்து அந்த புக்கோட எசன்ஸை கரெக்டாக இது பண்ணி அன்மியூட் பண்ணல. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வெல்டன் ஆயிஷா, நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த புக்கில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத கண்டென்ஸ் பண்ணி அழகாக கன்வே பண்ணிட்டீங்க. நம்மளோட எண்ணங்கள், நம்மளோட திங்கிங்கோட ரிசல்ட்டு தான் நம்மளோட எண்ணங்கள், அப்படி தானே? ஸோ அந்த எண்ணங்கள், அது மூலமாக வர்ற ஆக்ஷன், அதனால கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு, அதை எப்படி ஷேப் பண்ணணும், ஆட்டிடியூட்னா என்ன, அது ஒரு விண்டோவாக அதை சொன்ன விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து என்ன ஒரு விஷயத்த எல்லாத்துக்குமே சொல்ல வருதுன்னா, நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் சுச்சுவேஷன் நம்ம கையிலே கிடையாது, அன்சர்டைன். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனை மாற்றுற சக்தி நம்மக்கிட்ட வந்துடும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் சொன்னீங்க. இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லும்போது, அந்த கால் முறிஞ்சிடக்கூடாது, விளையாடிட்டு இருக்க கால் முறிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட அதுலேயுமே ஒரு நெகட்டிவான வேர்டு இருக்குது. இதை வந்து நம்ம சொல்கிறப்போ பாதுகாப்பாக விளையாடணும், பாதுகாப்பாக விளையாடணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி வார்த்தைகளையே பாசிட்டிவ் ஆக்கி சொல்லணும். அதில் அந்த எந்த ஒரு நெகட்டிவான விஷயமும் வரக்கூடாது. அது பாசிட்டிவான வார்த்தை சொல்லியே அந்த குழந்தைங்களை நம்ம இது பண்ணும்போது அவங்களோட செல்ஃப் டாக் கூட பாசிட்டிவாக மாறும். பேரண்டிங் அதுவே ஒரு ஆர்ட்டு தான், பேரண்டிங்கிறதே. அப்போது நம்ம அந்த வார்த்தைகளை பாசிட்டிவான விதத்துலேயே அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்களோட செல்ஃப் டாக்குமே பாசிட்டிவாக மாறும். மிராக்கிள் குழந்தைங்களுக்கு அந்த குழந்தை வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஸோ இதுதான் இதில் நீங்கள் பேசின இதில் வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயமோ உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயமோ நல்லா இருந்தது. அஸ் யூஷுவல் நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் பேசினது அண்ட் இந்த டைம் பேசினதும் இன்னும் கூட நிறையவே இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இது பண்ணீங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இன்னும் கூட நல்ல மெருகேறி இருக்குது. லாஸ்ட் டைமை விட இந்த வாட்டி இன்னும் நல்லா மெருகேறி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு மந்த்தும் ஒரு நல்ல ஒரு புக்கோட வாங்க, இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஆயிஷா. தேங்க்யூ மேம். Thank you. And next I would like to call Anusha to share her thoughts about you can work your own miracle. அனுஷா ரெடியா? ஓகேக்கா. ஓகே ஸ்டார்ட். செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஏதாவது வேணுமா? என்ன? சும்மா பேசு. அதெல்லாம். ஓகே. ஹாய், குட் ஈவினிங் டு ஆல். என் நேம் வந்து அனுஷா. நான் என்னோட பிப்ரவரி மந்த் ரீடிங் சேலஞ்சுக்கு ரீட் பண்ண புக் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதம். இதோட ஆதர் வந்து நெப்போலியன் ஹில். இதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ட் உதயகுமார். இதை வந்து நான் கண்டிப்பா சொல்லணும், ஏன்னா தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு.
மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிக்கிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. அதனால நான் கண்டிப்பா இதை சொல்லியே ஆகும்னு நினைச்சேன். இதை எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ரேணு அக்கா தான். இந்த புக்ல ஆதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம வாழ்க்கையோட வெற்றிக்கு தேவையான ஒரு 13 அற்புதங்களை அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அற்புதங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு கூடவே இந்த உலகத்துல வெற்றி அடைஞ்ச பெரிய பெரிய நபர்கள் கூடால சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்து கூடவே அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி 3 பார்ட்டா ஒவ்வொரு டாபிக்கையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த அற்புதங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் உலகத்துல வெற்றி அடைஞ்சவங்க யாருன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், கிரஹாம்பல், அதுக்கப்புறம் ரூதர்ஃபோர்ட், அவங்கள பத்தி எல்லாம் கூடவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் பத்தியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட பர்சனல் லைஃபையும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்களையும் சேர்த்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால என்னால நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு இந்த புக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா, நம்ம உடல் வலி, மணல் வலி, ஏழ்மை, தோல்வி பயம், துன்பம், கவலை அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம மீண்டு நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு வெற்றி பாதைக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாம், அதுக்கான இததான் இந்த 13 அற்புதங்கள்லயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த புக் எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு தோணுன விஷயம், அவங்களோட பற்களை எடுக்கணும். டாக்டர் கிட்ட போயிருக்காங்க. அப்போ டாக்டர் போறாங்க, பக்கத்துல போய் பல்ல எடுக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களால அதை அவங்க மனச வேற ஒரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. அதனால அந்த வலிய அந்த ஆதரால உணரவே முடியல. அப்ப டாக்டர் கிட்ட கேக்குறாங்க, டாக்டர் நீங்க பல்ல எடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அதனால நான் 6 பல்ல எடுத்தாச்சு, இன்னும் 3 தான் இருக்கு, இந்த வலிய உங்களால உணர முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இந்த அற்புதம் தான் இந்த புக்கு இவர் எழுதுறதுக்கு, இந்த அற்புதத்தை நம்ம மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த புக். அதாவது அவருக்கு பல் எடுக்கும் போது வலிச்சிருக்கும், ஆனா அந்த வலியை அவர் உணரல. அதை நல்ல ஒரு அதாவது அடுத்த சொற்பொழிவுக்கான உரையை நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க. ஓ இந்த இதை நம்ம மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கணும், உடல் வலியில இருந்தோம் மன வலியில இருந்தோம் மக்களை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கான முக்கியமான நூலா நான் இதை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த புக்கே எழுதியிருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு எந்த வகையில யூஸ் ஆகும்னா, நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம உடல் வலி நம்ம ஒரு ஃபீவருக்கே நிறைய வகையில சஃபர் ஆகும். அப்போ இந்த பல் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வலிக்காம இருக்கும் போது இந்த காய்ச்சல் சாதா ஃபீவர் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தூரம் வலிக்காம இருக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு மீன் பண்ணி இந்த புக்கை ஃபர்ஸ்ட் நேர்மையான மனோபாவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பாசிட்டிவ் திங்கிங். எல்லா புக்லயுமே நான் செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்ல பாக்குறது பாசிட்டிவ் திங்கிங். அந்த புக் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இல்லாத புக்ஸே இல்ல. சீக்ரெட் புக்லயும் நான் போன ரீட் பண்ண புக்லயும் ஃபுல் பாசிட்டிவ். இதுல பாசிட்டிவ் பிளஸ் மோட்டிவேஷன். இப்போ நம்ம பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், இந்த 2 விஷயத்தையும் மட்டும்தான் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. மத்தபடி இடையில நடக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் நம்மளோட எண்ணங்கள்னால அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. நம்ம எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்கான ப்ரொசீஜரையும் இதுல அழகாவே கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாத சூழ்நிலைகளை நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. விருப்பம் இல்லாத அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியர் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை நம்ம ஏத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை மறுக்கணும், மறுத்து அதுல இருந்து நம்ம வெளிவரதுக்கான ரீசனை தேடணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க சொல்றாங்க. அது ஒரு ஸ்டோரி மூலமா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுவும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதாவது ஆதரோட பையன் பிறந்த டைம்ல டாக்டர் சொல்றாங்க, நீங்க இத கண்டிப்பா நீங்க ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். உங்க பையனோட காதுகள் கேட்கக்கூடிய எந்த உறுப்புமே இல்ல, அதனால வாழ்நாள் முழுவதும் அவனால கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ உடனே ஆதர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க சொல்லுங்க அவனுடைய காதுல கேட்கக்கூடிய உறுப்புகள் இல்லைன்னு சொல்லுங்க, ஆனா வாழ்நாள் முழுவதும் அவனால கேட்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. இந்த சூழ்நிலையை நான் கண்டிப்பா ஏத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு உடனே மறுத்துட்டு ஒரு 25 வருஷம் கழிச்சு திரும்ப அவங்களோட கேட்கும் திறனை சோதிக்கும் போது அந்த பையனுக்கு 65% கேட்கக்கூடிய திறன் கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படின்னா, அந்த அவரு பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷனை அந்த பையனுக்கு பேசி பாசிட்டிவ் திங்கிங் மூலமா மண்டையோட்டோட உட்புற
சுவருக்கும் மூளைக்கும் இடையில வந்து ஒரு கனெக்ஷன் உண்டாகி அவனால 65% கேட்கும். சாதாரண மனுஷனுங்களை போலவே அவனால ஸ்கூல்ல போய் படிக்க முடிஞ்சிருக்கு. சோ நம்ம இது மூலமா நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம ஏத்துக்கவே வேண்டாம். ஏத்துக்காம என்னால முடியும், நான் தான் என்னோட வாழ்க்கை விதியோட தலைவனா இருப்பேன், நான் தான் என்னோட ஆன்மாவோட தலைவன், நான் நினைக்கிறதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு எண்ணத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரணும். பாசிட்டிவ் திங்கிங்க நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. செகண்ட் திங் வந்து மாற்றம். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து. மாற்றம் இல்லாத எந்த ஒரு தொழிலுமோ இல்ல எந்த ஒரு வியாபாரம், எந்த ஒரு கல்வியோ கண்டிப்பா அது வந்து வளர்ச்சி அடையவே செய்யாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஃபோர்ட் கம்பெனியோட ஓனர், அதான் இவங்க புக்ல ஃபுல்லாவுமே பெரிய பெரிய ஆட்களை எக்ஸாம்பிளா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்களை கத்து கொடுத்திருக்காங்க. ஃபோர்டோட ஓனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட வியாபாரம் வந்து உச்சத்துல இருந்திருக்கு 2 வருஷம். அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து எந்த வித மாற்றத்தையுமே அந்த கார் மோட்டார் சைக்கிள்ல பண்ணல. சோ அவங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஆனா அவங்களோட பையன் இளம் ஹென்ரி ஃபோர்ட்னு சொல்றாங்க, அவரு வந்து நிறைய மாற்றங்கள், அதாவது நம்மளோட பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நம்ம தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பிரச்சனை நம்ம வருதோ அந்த பிரச்சனையில இருந்து ஒரு விதையை தேர்ந்தெடுத்தாரு. அதுல இதுதான் அதோட ப்ராப்ளம் அப்படின்னு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்போது திரும்பவும் அவங்க வந்து என்ன அடைஞ்சாங்க, உச்சத்தை அடைஞ்சாங்க. அப்போ மாற்றம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். எல்லா விதயத்திலயும் நம்ம வந்து மாற்றத்தை ஏத்துக்கிடணும். சில டைம் வந்து எதிர்பாராத மாற்றம் வருதே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுவோம். ஆனா அதுக்காக நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமோ இல்ல, எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. அந்த மாற்றத்துல இருக்கக்கூடிய விதையை கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அத்தியாவசிய மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் நான் ரீட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்து. அதுல ஒண்ணு எனக்கு முக்கியமான தோணுச்சு என்னன்னா, முளைப்பதற்கு முன்பே அறுவடை செய்யும் பழக்கத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம விதைக்கதான் செஞ்சிருக்கோம், அதுக்கிடையில நம்ம அறுவடை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள். எனக்கு அந்த அத்தியாவசிய மாற்றம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து, என் லைஃபுக்கும் அது தேவைப்படுது. அடுத்து வந்து பயங்களை வந்து 7 பயங்களா பிடிச்சிருக்காங்க. ஏழ்மை பத்தின பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும், வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பயம், ஏழ்மை பத்தின பயம். அடுத்து குறை சொல்லிடுவாங்களோ, நம்மள எல்லாரும் சுத்தி இருக்கவங்க குறை பேசிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம். உடல்நல குறைவு வந்துருமோ, நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பயம். அப்புறம் நம்மளுக்கு அன்புக்குரியவங்களை இழந்துருவோமோ அப்படிங்கிற பயம். சுதந்திரம் இல்லாம நம்ம இருந்துருவோமோ அப்படிங்கிற பயம். முதுமை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற பயம். அதுக்கப்புறம் சாவை பத்தின பயம். இந்த எல்லா பயத்துல இருந்தும் வெளியே வர்றதுக்கான ப்ரொசீஜரை வந்து அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சுய கட்டுப்பாடு, சுய கட்டளை, அப்படி நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து இளவரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 8 வழிகாட்டி இளவரசர்களை கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல எனக்கு நல்ல கனெக்ட் ஆன விஷயம் வந்து மன அமைதியின் இளவரசர் அப்படின்னு. அதான் நம்ம உலகத்துல எல்லாருமே மன அமைதியை நோக்கிதான் தேடுறோம். அப்போ எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா, இந்த மன அமைதியை நம்ம எப்படி பெறலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம மனசுல பாசிட்டிவா எல்லாத்தையும் விஷயங்களையுமே நினைக்கும் போது நமக்கு துன்பமே இல்லையே, அமைதி தானா வந்துரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதுல சூப்பரா சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னும் நிறைய இதுல 8 வழிகாட்டிகள், ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய வழிகாட்டிகள் நம்ம கூடவே டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல அவங்களுக்கு யூஸ் ஆன ஒரு வழிகாட்டி, ஆதருக்கே தெரியாத ஒரு வழிகாட்டி என்னன்னா, அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஃபெயில்வர் ஆகுறாரு. திரும்பவும் அவர் எதை நோக்கி போகணும்னு கடவுள் நினைக்கிறாரோ அதே இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுருமா அந்த தோல்வி. அது எந்த வழிகாட்டின்னு அது அவரால சொல்ல முடியல. திரும்பவும் நான் தொடங்கின இடத்துக்கே வந்து திரும்பவும் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. தோல்விதான், ஆனாலும் நான் திரும்ப வந்து தொடங்கின இடத்துக்கே திரும்பவும் போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுறது மாதிரி இருந்து, அந்த வழிகாட்டி கூடவே இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால அந்த தோல்வியை கூட ஏத்துக்கிட்டு ஹாப்பியா வாழ முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது தோல்விதான், இருந்தாலும் நம்ம திரும்பவும் ரீஸ்டார்ட் பண்றோம், அதுவும் எனக்கு ஹாப்பியா தான் கொடுக்குது அப்படின்னு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வலி இல்லாம உடல் வலியும் மனவலியும் பத்தி ரொம்ப டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. உடல் வலி வந்து மனவலியோட சம்பந்தப்பட்டது. மனத்துல வந்து நம்ம வலியோட இருந்துட்டு நம்மளுக்கு இது இருக்கே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா உடம்பும் டவுன் ஆயிரும்.
அந்த மாதிரி தான். அதுக்கு நிறைய அவங்களே நிறைய சோதனை எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. அதாவது சொற்பொழிவாற்றிட்டு இருக்கும் போதே இடையில இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு தெரிஞ்ச 4 பேரை மீட்டிங்ல இடையில விட்டுருப்பாங்களாம். யாராவது ஒருத்தங்க கிட்ட சும்மாதான் உனக்கு மயக்கம் வராத மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சும்மா பேசுவாங்களாம். ஐயோ உன்னால நிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சுத்தி நக்கக்கூடிய 4 பேர் பேசும்போது அவங்க உண்மையிலே மயங்கி விழுந்துருவாங்களாம். அவங்க உடல்நிலை உண்மையிலே சரியில்லாமலே ஆயிருமா. அப்போ இது வந்து நம்ம மனசுக்கும் உடல் வலிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ரிலேஷன், அத பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்து வந்து போராட்டம் இல்லாம மனித வாழ்க்கையே இல்ல. போராட்டங்களோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சாப்பிடறதுக்கு போராடணும், ட்ரெஸ்ஸுக்கு, இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு, எல்லாத்துக்குமே நம்ம போராடிதான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும். நம்மளுக்கு நிறைய கஷ்டம் போராட்டம் வருவே அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம அதுக்காக நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்துக்காக பக்குவப்படுத்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இதுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. நான் எனக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டது வந்து முன்னாடி இருந்த போர் வீரர்கள், நம்ம மருது சகோதரர்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நிறைய போராடி இருக்காங்க. அவங்க உயிரையே பணயமா வச்சுதான் நம்மளுக்கு சுதந்திரத்தையே கொடுத்தாங்க. அவங்க தலைவனானதுக்கு ரீசன் அவங்களோட போராட்டம். அவங்க அப்ப அந்த டைம் சாப்பிட்டுருப்பாங்களே, ஜெயில நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் வந்து இதை ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு அதெல்லாம் தோணுச்சு. அதே மாதிரி மரம் வந்து நம்ம காட்டுல வளரக்கூடிய மரத்துக்கும் வெட்ட வெளியில தனியா வெயில் மழை எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு வளரக்கூடிய மரத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த தனி மரம் வந்து நிறைய போராட்டங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம், அதனால நல்லா பக்குவப்பட்டிருக்கும். சோ அதோட யூஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. இது காட்டுல வளரக்கூடிய மரம் வந்து வெயில் கூட சில மரத்துக்கு மேல பட்டிருக்காது. ஏன்னா உள்ள அதனால அது வந்து வளைஞ்சு கொடுக்கவும் செய்யாது, ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்காது. அதனால நம்ம போராட்டம் வருதுன்னு நம்ம என்னைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது, கலங்க கூடாது. எப்பவுமே அந்த போராட்டம் நம்மளை பக்குவப்படுத்துது, கடவுள் இந்த போராட்டங்களுக்கு நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த அற்புதங்கள் ஒரு 5-6 தான் சொல்றேன். டைம் இல்லை. அடுத்து வந்து ஏழ்மை வந்து எனக்கு இது ஆத்தர் அவங்களோட வாழ்க்கையில சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஆத்தரோட அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க சின்ன வயசுலயே. சோ அவங்க ஸ்டெப் மதர் இருந்தாங்க. ஸ்டெப் மதர்னா சித்தின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இந்த புக்ல. சித்தி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, எனக்கு வந்து ஏழ்மை பிடிக்காது, அதனால அவங்க அப்பா வந்து அப்போ ஒரு பல் டாக்டரா கூட இல்ல, இவங்க யாருமே படிக்கல, பிரதர்ஸ் யாருமே படிக்கல. ஸ்டெப் மதர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த ஏழ்மையிலே அவங்களோட பேட்ச் அப்படியே கொடுத்திருந்தாங்க. ஏழ்மையிலே நம்ம வாழக்கூடாது, நம்மளால முன்னேற முடியும், நம்பிக்கையோட இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட LIC அமௌண்ட் எடுத்து இவங்களை படிக்க வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட டாக்டருக்கு படிக்க வச்சிருக்காங்க. பல் டாக்டர் ஆகி அவங்க ஏழ்மைய வந்து நம்பிக்கையா விரட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுல நல்லா இதமாகவே கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து முக்கியமா அவங்க சித்தி தான் ஏழ்மையை விரட்டினவங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஏழ்மை இருக்கிறவங்களும் நம்ம இதை வரமாவும் எடுத்துக்கிடலாம், சாபமாவும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது வரோன்னு எடுத்துட்டவங்க இந்த ஏழ்மையை வென்றவர்கள், சாபம்னு எடுத்துக்கிட்டவங்க அதை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாப்பா என்னால முடியாது, நான் இப்படியேதான் இருந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா அதை வென்றவர்கள் ஒரு உச்சத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்ததா வந்து தோல்விய பத்தி சொல்லும் போது நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருந்தாங்க. எடிசன், அதுக்கப்புறம் கிரஹாம்பல், அவங்க எல்லாரையுமே சொல்லியிருந்தாங்க. எடிசனை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்களான்னா, ஸ்கூல் படிக்கும் போதே நீ வந்து படிக்க தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் மூலமா வீட்டுக்கே அனுப்பிட்டாங்களாம். இது வந்து இவருக்கு மிகப்பெரிய தோல்வியா இருந்திருக்கு. அதனாலயே நிறைய படிச்சு நான் கண்டுபிடிச்சே தீர்வேன் 10,000 தோல்விகளை கண்டிருக்காரு. 10,000 தோல்விகள்னா நம்ம 1-2 தோல்விக்கே நம்ம அப்படியே துவண்டு இனி இதை நான் ட்ரை பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா அவரு 10,000 தோல்விகளை தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பல்பே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி கிரஹாம்பல் டெலிபோன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒய்ஃபோட அவங்களுக்கு காது கேட்காது ஒய்ஃபுக்கு. சோ ஒய்ஃபோட பேசணும், காது கேட்கக்கூடிய மிஷின் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணவரு தோல்வினால டெலிபோன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. டெலிபோன் இப்போ நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு தோல்வியில இருந்து நம்ம ஒரு நன்மையை கூட நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த தோல்வினால வரக்கூடிய விதைய நம்ம தேடி எடுத்தோம்னா நம்ம அந்த தோல்விய கூட ஹாப்பியா எண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தோல்வி வரமாம இருக்கலாம்,
அசாபமாவும் இருக்கலாம். அதாவது ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தோல்வியிலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கண்டறிஞ்சு விதையை கண்டறிஞ்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி நம்ம அதை வெற்றியா மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆதருக்கும் நிறைய தோல்விகள் இருந்திருக்கு. 20 வருஷமா அவங்க ஒரு தோல்வியே பார்த்துருக்காங்க. இந்த புக்கு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி 40 வருஷம் ஒரே ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் அந்த மாதிரியே போயிருக்காங்க. 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் இந்த புக்கையே சூப்பரா எழுதியிருக்காங்க. அடுத்து கவலை எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய கவலை தான். இந்த கவலையையும் நம்ம அதுல இருந்து மீண்டு வரக்கூடிய வழியையும் இதுல இந்த புக்ல அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவங்களோட ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க. இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவர் நான் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும், அது படிக்கணும், இது படிக்கணும் படிச்சு ஒரு ஜனாதிபதியாவே அவரால வர முடிஞ்சிருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு கவலைக்குள்ளேயும் ஒரு நன்மை ஒளிஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. கவலையும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். மூணுமே சொல்றது எனக்கு ஒரே போல இருந்து அதுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்களை புக்ல சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. தோல்வியை பார்க்கும்போது தோல்விக்கான காரணங்களை நிறைய ஒரு 54 காரணங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. அதை நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தேன். அவரோட 20 வருஷ தோல்வி அனுபவத்துலதான் இந்த புக்கே விளைந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நம்மளோட தோல்வி அனுபவத்துல நம்ம இன்னும் உச்சத்துக்கு போறோம். 3 தோல்வியை பார்த்து அடுத்த வெற்றியை கண்டுபிடிச்சவங்க அதாவது வெற்றியை கண்டுபிடிக்காட்டாலுமே 3 தோல்வியை பார்த்துட்டாங்களா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல, கண்டிப்பா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு தலைவி நிலையை அடையக்கூடிய தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே இது 12 தோல்வியை பார்த்துட்டாங்கன்னா நீ அந்த இதுல ஞானியாக போறா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. 3 அப்ப நான் இந்த விஷயத்துல நான் தலைவிதான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்தது கவலை இவ்வளவுதான். வெற்றிக்கான காரணமா சில விஷயத்த சொல்றாங்க. நம்ம தோல்வியை பத்தி பேசக்கூடிய நேரம் வெற்றியை பத்தியும் சொல்லணும். வெற்றி எப்படி ஒருத்தனை அடையுது அப்படின்னா அவன் கரெக்டா ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்கணும், ஒரு குறிக்கோளை வச்சிருக்கணும். அந்த குறிக்கோளுக்காக கரெக்டா திட்டமிடந்து சலிப்பில்லாம வேகம் குறையாம அவன் அதை நோக்கியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தான்னா வெற்றி கிடைக்கிறது வர அவன் என்ன செய்யக்கூடாது, ஓயக்கூடாது. அப்படி இருந்தானா இந்த பிரபஞ்சமே அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், அந்த வெற்றி அடையதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு வெற்றிக்கான ப்ரொசீஜரையும் கொஞ்சம் அழகாவே கொடுத்திருக்காங்க. லாஸ்ட் 2-3 சாப்டர் ஆழ் மனசு கூட நம்ம எப்படி கனெக்ட் ஆகணும், அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளால அதை ரொம்ப செய்ய முடியலன்னா ஒரு தூங்கும் கருவி அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் சொன்னாங்க. ஏதாவதுன்னா நம்ம ஆழ்மனம் எப்பவுமே வெளி உலகம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல இருந்து அஃபெக்ட் ஆகி நல்லதோ கெட்டதோ அதை நடைமுறைப்படுத்தும். நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமானு அதுக்கு தெரியாது. வெளி உலகத்துல இருந்து கேட்கும், மத்தவங்க சொல்றத கேக்குறதோ இல்லைன்னா நம்மளே நமக்கு நெகட்டிவா யோசிக்கிறதோ வச்சு அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு யோசிக்கும். ஆனா அந்த ஆழ்மனம் தூங்கக்கூடிய நிலையில தூங்கும் போது அது அமைதியாகும். அப்போ நம்ம ஒரு மிஷின்ல 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா நம்மளுக்கான பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஓட விடும் போது நம்ம ஆழ் மனசுல அது பாசிட்டிவா போய் சேரும், அது பாசிட்டிவா நடக்கும், அந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அழகா ஒரு ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னொன்னு அந்த பல்வலியை அவர் எப்படி மறந்தாரு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது பல் எடுக்க போறதுக்கு 1 வாரத்துக்கு முன்னக்கே அவங்க ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்களாம். அது 3 இருந்து 5 டேஸ் வர ஃபாஸ்டிங், வெறும் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் போதும் இந்த ஆழ்மனம் என்ன பண்ணுதான்னா ரிலாக்ஸ் ஆகுமா. அதாவது நம்ம சொல்றத மட்டும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆகும். இப்ப நம்ம மனசுக்குள்ளே எழுதவோ இல்லைன்னா சொல்லவோ செய்யலாம், இந்த டாக்டர் நமக்கு நல்லதுதான் பண்ணுவாரு, நம்மளால இந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத எழுதணும். இல்லைன்னா டெய்லி எப்பவுமே சொல்லணும், அந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய டைம் ஃபுல்லாவே சொல்லணும். அப்படி சொல்லி முடிக்கும் போது நம்மளே பாசிட்டிவ் ஆயிரும். அந்த வலியை நம்ம உணராத அளவுக்கு நம்ம மனசை நம்ம தேத்திக்கலாம் அப்படின்னு அதுல ஒரு ப்ரொசீஜர் அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. இவ்வளவுதான் இந்த புக்கோட ரிவ்யூ. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து. எனக்கு முக்கியமா நம்ம உடல் வலி பத்தி சொல்லியிருந்த விஷயம், நான் ஈஸியா எதுக்குனாலும் நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிடுவோம். ஒரு நாள் ஃபீவர்னா சரி அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் போகண்டா, லீவ் போட்டுடலாம். பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு முடியலனாலுமே அப்படிதான், சரி நம்ம அவங்கள பாத்துக்கிடணும் அப்படின்ன மாதிரி எல்லாம் வரும். ஆனா உடல் வலியே ஒரு பெரிய
வரோம் அந்த மாதிரி உடல்வலி வரோன்னதுக்கு அழகான ஒரு ரீசன் சொல்லியிருந்தாங்க, அதை மறந்துட்டேன். என்னன்னா உடல்வலி வருதுன்னா நம்மள இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் படுக்கையாக்காம இருக்கிறதுக்கான ரீசன் தான் அந்த உடல்வலி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப நம்ம உடனே டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து சால்வ் ஆகிரும். நீ 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் படுக்கை ஆகாம இருக்கிறதுக்கான ரீசன் தான் அந்த உடல் வலி அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான புக்கு, எல்லாருமே படிக்கலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Anisha, for sharing your thoughts beautifully. And now I would like to call Mrs. Srinivala to share her views about her. ஸோ அனுஷா ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு ரிவ்யூ. அந்த புக்கை ஃபுல்லாக நாங்களுமே ரீட் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க. அதாவது எங்கள் தனிப்பட்ட உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எங்களை அனுஷாவோட யூனிவர்ஸ்குள்ளே நாங்கள் போய் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ளே நாங்கள் இறங்கி நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறத ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதல் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது. எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ அனுஷா. நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்ப்போம். ஓகே ஸ்ரீனிமா. Okay, thank you. And next I would like to call Bhagya to share her review about her book. Bhagya, please unmute yourself and talk. Okay. Hello everyone. Karthik is not allowing me, so please little bit disturb. It's okay for all. Okay, that's okay. Yeah, he is also listening. Yeah, Okay. That's great, right? Okay. Yeah. Okay. My book is Happiness Unlimited. What I learn in this book is happiness is internal, not external, and responsibility for your inner state, and our thought, feeling, and our responses are our choice, not others, and accepting others and letting go of expectation. And the book encourages thoughts, awareness, mindfulness, and emotional balance, meditation, and self-examination. And when I read this book, I just whatever running in my mind in past few years, that all things I just stop thinking that way. Okay, I'm stop that thinking. If I'm stop thinking means because I'm that person who is very much thinking about the past. What is past going on? I'm very much thinking, oh, that past day I am facing this thing. The person is saying in past to me this thing, like that. So this book I love to read the last chapter. The last chapter very much motivation to me. Every time we think of the past, we are making it the present, because we are recreating the same emotions. Okay, the past has passed. Full stop. This is the main thing I learned in this book, and let it not repeat in the mind. When we do it all, it's like rubbing a wood, and therefore not allowing it to be healed. So these all thing I learned in this book, and the last chapter I am very much liking in this book. Very inspiration book. Yes. Okay, Bhagya, well done. Okay. So Okay. you were sharing reminded us that happiness can truly be unlimited, right? Yes. Okay. Yes. So I would like to ask you 2 questions. Okay, first question. Okay. What is one daily habit you want to follow to stay happy? Actually, my big happiness is my kid. So I am more and more time spent with my kids. My kid Karthik, because I am a little bit because I am very much I am alone at home. So I am too much busy at my housework. So I am not spending too much time to Karthik. So this is my daily time to spend more and more time to spend with Karthik.
So you are going to do some mindful Yes. parenting, right? Yes. Quality time. You are going Yes. to spend quality Yes. time with your son. Yeah, very good. Yes. And the second Yes. question is, what does unlimited happiness mean to you personally? So that book is Unlimited Happiness, right? So what does Yes. unlimited happiness mean to you personally? Yeah, personally means our happiness is our hand. Okay, we don't expect other person to make us happy. My happiness is with me and with my action, reaction, whatever it is. Yeah. So this book I learned in this book is this. Great Okay. reflection, Bhakya. So, Yes. never ever forget that the happiness Yes. of ours is in our hand only, not Our in hand others. only. So that remote Yes. control, that remote, everything in Yes. our hand only. Okay. Yes. Okay. Yes. Very good to have you, Bhakya. So we are expecting okay. next month also. Okay. Don't Yes, give yes, any yes. excuse. So come and Sorry. share your Okay, okay. thoughts with us. Okay. Yes, 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 yes. Thank sure, you, Bhakya. Sure. Okay. Thank you Seema, so over much, to you. all. Okay, Let's okay, call thank you. other. Okay, next I would like to call Mrs. Bamila to share her thoughts about the book Don't Believe Everything You Think. குட் ஈவினிங் டு எனக்கு இந்த பிப்ரவரி மந்த்லயும் இருக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான புக்கு. தேங்க்ஸ் அக்கா இந்த புக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு. அதுக்கப்புறம் புக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே உங்கள் படுக்கையை மடித்து வையுங்கள். காலையில அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழும்பின உடனே பண்ணக்கூடிய வேலை அந்த புக்கை மடிச்சு வைக்கணும். பெட்டை மடிச்சு வைக்கணும். பெட்டை மடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம எழும்பி போனோம் அப்படின்னா அடுத்த நைட்டு வந்து தூங்க வரும்போது ஈஸியா அப்படியே அடுத்து திருப்பி மடிக்க வேண்டாம் படுக்கிறதுக்காக. அந்த ஒரு சின்ன விஷயமே ஒரு காலையிலேயே ஒரு திருப்திகரமாட்டு ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த நாள் ஃபுல்லாவுமே நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோடவே இருக்கும். அப்புறம் இப்போ நாங்க வந்து எங்களுக்கு பெட்டுனா நாங்க பெட்ஷீட்டை மடிச்சு வைப்போம். இப்ப பிள்ளைங்களுமே அம்மா பெட்டு மடிக்கலையா அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்னைய பார்த்து அவங்க 2 பேருமே நிறைய படிக்கிறாங்க. அதனால எனக்கு ரொம்பவே இந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆர்மி, அதனால அவங்க இங்க இல்லாதத பிள்ளைங்க வழியா தான் நான் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே இப்ப என் பிள்ளைங்க மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் இருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேலை இது. அடுத்தது ஒரு யோகா. இப்போ சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே 2 பேருமே வந்துருவாங்க கூட. அம்மா இப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம தனி ஒரு ஆளால எதுவுமே செய்ய முடியாது. அது கண்டிப்பா எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்க வீட்டுல வந்து எல்லாருமே வெரி சப்போர்ட்டிவ். அதனாலதான் நான் இவ்வளோ அவங்க இங்க பக்கத்துல இல்லாதத கூட நான் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன்னா கண்டிப்பா எங்க அம்மா வீடுதான். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஆபீஸ்ல இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கறனால அந்த ஆபீஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கறனால மட்டும்தான் எவ்வளவு பெரிய ஓகே. ஆபீஸ்ல தான் இருக்கீங்களா நந்தினி? இல்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இப்ப அவன் ஓகே என்ன முடியல. போமா ஓகே இருக்கட்டும், பையன் பக்கத்துலயே இருக்கட்டும், நீங்க பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மடியில வச்சுக்கோங்க, பேசுங்க. அப்போ வந்து கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம அந்த ஆபீஸ் போறதுக்கே நமக்கு பிடிக்காதுதான். இப்போ பெர்மிஷன் கேட்டு வந்தப்போ கூட இப்போதான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு நான் புக் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்பவுமே எல்லாருமே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், சூப்பர் வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பர் வரைக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால அவங்களுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க. கையில புக்கோட தான் இருந்தேன், அங்க வச்சுதான் அட்டென்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அப்போ புக்கை காட்டின உடனே ஆமா சூப்பரா இருக்கும். அவங்களும் கொஞ்சம் வெளியே போ. அவனை பையனை கம்ஃபர்ட் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருத்தி கம்ஃபர்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் இல்லை.
லைலா டைம் ஆச்சா? ஏதாச்சும் செஷன் இருக்கா அடுத்தது? இல்ல ஓகே. 2 கால் மட்டும் வந்துச்சு, நான் அப்புறம் கால் பண்றேன்னு சொல்லி. இல்ல எல்லாருமே நம்மள மாதிரி தான் குட்டி குழந்தைங்கள கையில வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க. டெஃபினட்டா பார்த்தாலே தெரியுது. இப்பதான் வெண்பா வந்து கேட்டுட்டு போனா, நான் ஹாய் காமிச்சு நீ பாத்தியா அப்படின்னு எங்க அம்மா போன்ல இருந்து. ஓகே ஓகே. புரியுது, எல்லாரோட சிச்சுவேஷனும் புரியுது. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, நீங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க. சமாதானப்படுத்துங்க நந்தினி. அவங்க பேசுங்க, ஒன்னும் இல்ல, பையனா வருது. சாரி அக்கா, இதுக்கெல்லாம் சாரி சொல்லவே கூடாது. நானுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என் பையன் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு போனான்னு பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாருமே என்ன சொல்றது, ரைடிங் த சேம் போட் தான். ஓகே, எல்லாரும் ஒரே போட்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம். சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாருமே. ஸோ அது மதர் டு மதர், அது தெரியும். அதனால ஒரி பண்ணாதுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணு. அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அவங்களுமே இப்போ நான் புக் ரீட் பண்றது இதுவே ஒரு பெரிய மாற்றம்ங்கிற மாதிரி தான். புக் ரீட் பண்றத நினைச்சிட்டு அவங்களுமே ரீட் பண்ணலாம், இது ஒரு நல்ல ஒரு துவக்கம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சரி நம்மளுமே ரீட் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன கிளப் அப்படி எல்லாம் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. இனி நாளைக்கு நாங்க அத சொல்லிடுவோம். ஓகே ஓகே. அப்புறமா வந்துட்டு ஆமா இன்னும் முடியல. அடுத்தது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், அத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு போட். அது அந்த அட்மிரல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த அவங்க ட்ரைனிங் அப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு குரூப்புக்குமே ஒரு போட்டு கொடுத்துருவாங்களாமா, ஒரு மிதவை படகுன்னு சொல்லி இருந்தாங்க. அந்த மிதவை படகு வந்து எல்லாருமே துடுப்பு போட்டுதான் அதை யூஸ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். அந்த துடுப்பு வேணும்னா ஒரு ஆள் மட்டும் போட்டு அந்த படகை வந்து ஓட்ட முடியாது. எல்லாருமே அந்த துடுப்பு போட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த மிதவை படகவையே சூப்பர் அந்த மிதவை படகு ஃபுல்லாவுமே போயிட்டு இருக்கும். அதனால தனி ஒருத்தவங்களால இது பண்ண முடியாது, அந்த வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறமா துணிந்தவனுக்கே வெற்றி, துணிச்சலை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. துணிந்தவனுக்கே வெற்றி, அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறமா சீனி பிஸ்கட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாமே எல்லாமே நம்மள சிரிக்கிற வைக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். அது அந்த வார்த்தைக்குரிய பெரிய ஒரு தாக்கம் நிறைந்த வார்த்தைகளா இருக்கும். சீனி பிஸ்கட் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, எப்படிப்பட்டவங்களும் சீனி பிஸ்கட் அப்படின்னா நம்ம வந்து செய்யாத தப்புக்கு வாங்கக்கூடிய தண்டனைகள், அதுதான் வந்து சீனி பிஸ்கட். இன்னைக்கு நான் ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது கூட என் மேல தப்பே இல்லதான், நான் பைக் ஓட்டிட்டு வரேன், ஒரு கார் நின்னுதான் இருந்தாங்க. அந்த காருக்கு அப்புறமா வந்த ஒரு ஆட்டோக்காரவங்க இடையில வந்துட்டு என்னைய திட்டிட்டு போறாங்க. என்ன உங்களுக்கு பைக் ஓட்ட தெரியலையா அப்படிங்கிற மாதிரி என்னைய திட்டிட்டு போறாங்க. நான் என் மனசுல சீனி பிஸ்கட்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியே தான் சரி அதை நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டியது, முன்னுக்கு எப்படி போகணுமோ போயிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து. அதுக்கப்புறமா சர்க்கஸ கண்டு பயப்படக்கூடாது. சர்க்கஸ்னா அவங்களுக்குள்ள என்னன்னா சர்க்கஸ் அவங்களோட வேர்ட்ல சர்க்கஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட், அததான் வந்து சர்க்கஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம வந்து பனிஷ்மெண்ட்டை பார்த்து பயப்படவே கூடாது. பனிஷ்மெண்ட்டை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட உயர் அதிகாரிகளை அந்த நம்மளோட உயர் அதிகாரிகளை பார்த்துமே பயப்படக்கூடாது. அதுவுமே ரொம்ப ஒரு நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு மேடம் வந்து அவங்க மேல தப்பே இல்லாதப்போ வந்து அவங்களுக்கு தான் சார்ஜஸ் போடுறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து எதிர்த்து உயர் அதிகாரிகள் கிட்ட வந்து எதிர்த்து அவங்க கிட்டயே போய் பேசுறதுக்கு ஒரு தில்லோட போய் பேசணும். அதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க முயற்சி பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே கூடவே சேர்ந்து வந்துருவாங்க. அப்படி பேசி அவங்களுக்கு சார்ஜஸ்ல இருந்து நாங்க அவங்கள வந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்டாங்க. அதுவும் சூப்பரா இருந்து. அதுவுமே அது கண்டிப்பா இந்த புக்கு கூடயே என்னைய கொண்டு போற மாதிரியே இருந்தது, நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து அந்த ட்ரைனிங் அப்போ வந்து ஃபுல்லாவுமே ஒரு சகதிக்குள்ள ஒரு 12 மணி நேரம்
வைக்கணும். அது ஒரு ட்ரைனிங் ஆமா. அப்போ அந்த ட்ரைனிங்ல அதை எப்படி கண்டினியூ பண்ணன்னு தெரியாம பாதியில அவங்க எழும்பி போறதா இருந்தா அந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லாருமே சேர்ந்துதான் வெளியே போகணும். அப்போ ஒருத்தவங்க பண்ற தப்பு வந்து எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும் அப்படிங்கறதுனால ஒருத்தர் வந்து இல்ல என்னால முடியவே இல்லை நான் போயே ஆகணுங்கிற மாதிரி வெளியே போறதுக்கு ரெடியா இருந்தாராம். ஆனா ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டை வந்து முணுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அதை பிடிச்சு எல்லாருமே பாட்டு பாடி அந்த அந்த நாள் ஃபுல்லாவுமே அது முடியற வரைக்குமே பாட்டை பாடுனனால மட்டுமே அவங்க அப்படியே அது ஸ்டேபிளா இருந்து அந்த 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 ட்ரைனிங்குமே முடிச்சுட்டு வெளியே சூப்பரா கெத்தா வெளியே வந்தாங்க. அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் தன்னம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தன்னம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே தேவை அப்படிங்கறதுமே இருந்தது இந்த புக்ல. அப்புறம் கையில பிட்டெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன். அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளோட தோற்றத்தை பார்த்து யாரையுமே நம்ம முடிவு பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம ஹார்ட் தான் பார்க்கணும். அந்த செப்பலோட சைஸே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பாங்க. காலணிகளின் அளவை பார்க்காதீங்க, அவங்களோட இதயத்தின் அளவை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த வார்த்தைகள் ரொம்பவே நல்லாவே பிடிச்சிருந்தது. அது என்னன்னா அதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிதான். ரொம்ப ஒரு அந்த ரொம்ப பலவீனமா தெரியுற ஒருத்தவர் வந்து இருந்திருக்காரு. அவரை பார்க்கும்போது அந்த ஆதர் பார்க்கும்போது இவர் நினைச்சாரா இவரு வந்து என்னவா இருக்கும், இவர் ஒருவேளை ஏதாவது நோயாளியா இல்ல நம்மள மாதிரியே இத வந்து சுத்தி பார்க்க வந்தவரா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்க. ஒரு போட்டோவை மட்டும் அவரு உத்து பார்த்துட்டே இருந்தாராமா. அவங்களோட ஆபீஸ்ல நிறைய போட்டோஸ் வச்சிருந்திருக்காங்க. ஒரு நீர்மூழ்கி ஏதோ சாகசம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆபீஸ், அந்த ட்ரைனிங்ல இருக்கக்கூடிய ரிசப்ஷன், அந்த ரிசப்ஷனை தான் இவர் வந்து குட்டி அதாவது இதுல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னால வந்து பாத்திருக்காரு. இது என்னவா இருக்கு, அதுல பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேட்டு இதுல எந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு தெரிஞ்சு இருக்கிறதுக்காக போன நேரத்துல அவர் உள்ள பாத்திருக்காரு. ஒருத்தர் ரொம்ப லீனா, பார்க்கவே நோஞ்சா மாதிரின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல நம்ம லாங்குவேஜ்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப லீனா அப்படி அந்த ஒரு தோற்றத்தை பார்க்கும்போது இவர் அப்படிதான் நம்ம யோசிச்சு வச்சிருப்போம். ஆனா அவர் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு போட்டோவை மட்டும் நல்லா கூர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தாராம். அந்த சாகசம் முடிச்சவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரீடம் மாதிரி இருந்திருக்கு. அந்த கிரீடத்தை பார்த்தோன்னா இப்போ இவருமே இத மாதிரி இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருப்பாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருந்திருப்பாரா. அதுக்கப்புறமா முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவரை வந்து தனியா உள்ள கூட்டு போய் பேசியிருக்காங்க. பேசும்போதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து ஒரு பெரிய வீரர், இப்ப வந்து ஓய்வு பெற்று இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது ஐயோ நம்ம என்ன மாதிரி நினைச்சோம். அதனால கண்டிப்பா நம்ம தோற்றத்தை பத்தி யாரையுமே நம்ம எடை போட முடியாது. அதே மாதிரி அவங்க டீம்லயுமே ஒரு 7 டீம் தான் அவங்க வெளியே அவரோட கூட உள்ளவங்க 7 டீம் தான் வெளியே வந்தாங்க. மொத்தம் 50 டீமா ஏதோ செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறமா கடைசி வரைக்கும் முடிச்சவங்க 7 டீம். அந்த 7 டீம்ல ஒரு டீம் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டியா இருப்பாங்களாம். எல்லாருமே மிக்ஸ் ஆனவங்க, அமெரிக்கர்கள் அந்த மாதிரி நீக்ரோ அந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் ஆன ஒரு கலவையாட்டு ஒரு 7 பேர். அவங்க எல்லாருமே சைஸ் வந்து ரொம்ப குள்ளமானவர்கள். அவங்க அந்த வார்த்தை வச்சிருந்தாங்க, குள்ள ஏதோ ஒரு குள்ளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை. அந்த வார்த்தை வந்துட்டு அப்படிதான் அந்த குரூப்பவே கூப்பிடுவாங்களாம். ஆனா அந்த சாகசங்கள் அதாவது ஒரு கடலுக்குள்ள போய் நீந்திட்டு வெளியே வர்றதுதான் அந்த டீமோட அந்த ஒரு வேலை. அந்த டீம் தான் ஃபர்ஸ்டா வெளியே வந்தாங்களாம். அப்பவும் நினைச்சாங்களா இவங்களால முடியாதுன்னு நம்ம நினைச்சோம், பட் இல்ல அது எல்லாமே தோற்றத்தை வச்சு யாரையுமே நம்ம எடை போட முடியாது அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறமா தைரியம் கண்டிப்பா வேணும். தைரியம் தான் துணிச்சல் துணிந்தவனுக்கே வெற்றி அப்படிங்கிறது. சீனி பிஸ்கட். சாகசம் அதாவது நம்ம வந்து முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரி நீ வேண்டான்னு சொல்லி நம்ம முடிவெடுத்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா
அப்படி நினைக்கவே கூடாது. ஒரு முன் வச்ச கால பின் வைக்க கூடாது. அதுதான் அது. முன் வச்ச கால பின் வைக்காதீங்க. இன்னைக்குமே சரி வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் அக்கா கிட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன், நான் இன்னைக்கு முடியாதக்கா அப்படின்னு. பட் இல்ல கண்டிப்பா வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்குமே அங்க கரெக்ட் ஆயிடுச்சு, வந்தாச்சு. முன் வச்ச கால பின் வைக்க கூடாது. அதுவும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்குமே ஒரு கதை மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படின்னா, ஒரு பெரிய மணி மாதிரி இருக்குமா, அந்த பெல்ல போய் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பயிற்சியில இருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகி வெளியே வந்துடலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த நீச்சல் வீரரா ஆக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனா கண்டிப்பா அந்த பெல்ல யாருமே அடிச்சிடாதீங்க, என்னால முடியாதுன்னு வெளியே வந்துடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை. அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்சாஸ் யூனிவர்சிட்டியோட குறிக்கோள் வாசகமே என்னன்னா, ஒரு அழகா சொல்லியிருந்தாங்க, மறந்துட்டேன். குறிக்கோள் வாசகம்னு ஒண்ணு இருந்தது. அக்கா அதை நான் பார்த்து சொல்லவா? ஓகே ஓகே. இங்கு தொடங்குவது உலகையே மாற்றும். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இங்கு தொடங்குவது உலகையே மாற்றும். நிஜமாவே ஒரு ஆளு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஒரு 4 பேரு, அடுத்த ஜெனரேஷன்ல வரும்போது இன்னும் ஒரு 40 பேர் ஆகும், 40 பேர் அப்படியே 400 பேர் ஆகும், 400 பேர் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அதனால நம்மளோட யாராவது ஒரு ஆளு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே போதும், அந்த இது ஃபுல்லாவுமே சக்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிதான். எல்லாருக்கும் நன்றி. Well explained, Nandini. Thank you. Okay, Srinivas. Okay, come. Now I would like to call Mrs. Srinu Bala to share her feedback about it. Okay. Nandini, எப்படி தெரியுமா, ஒரு ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம், நம்ம பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம். ஃபஸ்ட்டு பைட்டில் இருந்து லாஸ்ட் அந்த சின்ன குட்டி தூள் வரைக்கும் அதை நம்ம ரசித்து சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த புக்கை நீங்கள் ரசித்து படிச்சிருக்கீங்க. அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உங்கள் லைஃபோட நல்லாவே ரிலேட் பண்ணி அழகாக பேசுனீங்க. எனக்கு ஓவரால் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அந்த புத்தகத்தை உங்கள் லைஃபோட உள்ள எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எங்களுக்கு அது புரிய வச்சுச்சு. அப்புறமா நந்தினி லாஸ்ட் டைம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபன்ஃபில்டு இதாக இருந்தது. திஸ் டைம் ஒரு எமோஷ்னல் சைடு அண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சைடு ஆஃப் நந்தினியை நாங்கள் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ செஷனில் ஒரு இன்னசென்ட் அண்ட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபன் சைட் ஆஃப் நந்தினி, அதுதான் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ரிவீல் பண்ணீங்க. இந்த வாட்டி மோர் ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி நந்தினியை நாங்கள் விட்னஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு புக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் புக்கும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்தும் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி வாங்க, சரியா? Okay, Srini. Okay, thank you. Now, I would like to respectfully invite Mrs. Laila Shivashri to share her valuable opinions and feedback on the participants' reflection and review. Finally, my name has been pronounced properly. இல்ல அது எல்லாருமே பண்ற மிஸ்டேக் தான். அது எல்லாருமே இலாயா தான் சொல்லுவாங்க. ஃபைனலி தேங்க்யூ லைலா சிவஸ்ரீ என்னோட நேம் ப்ராப்பரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி இதுல ரீனு நீ ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கொண்டு போய் தள்ளிட்டேன். யார விடுவேன் யார சொல்லுவேன்னே சத்தியமா தெரியல. பட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஒன் திங். இந்த பமீராவா பாக்கியாவா இஸ் ஷி ஃப்ரம் சம் அதர் ஸ்டேட்? யா, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஜார்க்கண்ட். ஓகே. நோ ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர். தமிழ் தெரியாதோ? தமிழ் தெரியாது. But she tried well, seriously. She tried to explain well. எனக்கு உங்க எல்லாரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த புக்குக்குள்ள இவ்ளோ இன்வால்வ் ஆகி ஒரு புக்கை படிக்க முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு
நான் படிப்பேன் புக்கு, ஆனா வந்து இவ்வளவு சீரியஸா உள்ள இறங்கி அப்படியெல்லாம் படிக்க மாட்டேன். ஒரு 2 நாள் படிப்பேன், அதுக்கப்புறம் அதை அங்க வச்சிருவேன். அப்புறம் அந்த ஸ்டோரி என்ன ஆச்சு, இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டில தான் அதை படிக்கணும்னு நினைப்பேன். அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுருவேன். திரும்ப ஒரு 2-3 டேஸ் கழிச்சு அப்படிதான். இவ்வளோ ரெகுலரா ஒரு விஷயத்த வந்து இப்படி டெய்லி பண்ண முடியுமா? மேபி அந்த பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்த புக்கே அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸை டெய்லி கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. சீரியஸா ஒரு புக்கை இவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகி உள்ள போய் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எல்லாரோட எக்ஸ்பிளனேஷன், எதை சொல்லுவேன் எதை விடுவேன், நான் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன் சத்தியமா காட்டினேன்னா வந்து கொச்சன்னு அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன். நான் வந்து இவ்வளோத்தையும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இவங்க எல்லாரும் பேசினதோட டைமும் நான் எடுத்துக்கிட்டா தான் நான் இப்ப இவ்வளோத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேசின புக்கோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் பாசிட்டிவிட்டி தான். பாசிட்டிவிட்டி ஓவர் திங்க்ல இருந்து எப்படி வெளியே வருதுன்றதுதான் நான் மெயினா எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்டா. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து அதுல இருந்து என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும். ஆனா எல்லார்கிட்டயுமே நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். இப்ப நீங்க படிச்சிருக்க புக்ல இருந்து என்ன ஒரு ஹேபிட்டை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க உங்க லைஃப்ல? எனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாதிரி தெரியல. இந்த புக்கை படிச்ச இது எனக்கு இந்த லைஃப்ல இது கூட கனெக்ட் ஆச்சு, இதை வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல இது கூட கனெக்ட் ஆச்சு, ஆபீஸ்ல இது நடந்துச்சு அது கூட எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு, என் லைஃப்ல இது கூட கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றத சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிஷா வந்து அவங்க மெஹந்தி அந்த இதை எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஆக்சுவலாக அவங்க சின்ன வயசில் இருந்த விஷயம் வந்து மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. மேம் ஆமா, சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். பட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்ப 2 மந்த் தான் ஆச்சுது. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான வாய்ப்புமே எனக்கு இந்த மந்த் கிடைச்சிட்டு ஒரு பியூட்டி பார்லர்ல எனக்கு மெஹந்தி போடுற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்திருக்கு. சூப்பர். அது வந்து எனக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் தானா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின், அதனாலதான் கேட்டேன். அப்படி இல்ல கண்டிப்பா இல்ல கண்டிப்பா இல்ல. அது எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆச்சுது, என்னோட இதுல கனெக்ட் ஆச்சுது. இது ஆனா வந்து என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு கண்டிப்பா புக் தான் காரணம் தான் நான் சொல்லுவேன். என்னுடைய தாட் எப்படி நியூட்ரலா போயிட்டு இருக்கும் போது என்னையும் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணி திங்க் பண்ணு அப்படின்னு என்ன தூண்டுறது வந்து நான் இதுக்கு முன்னால ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து அந்த புக் தான் வந்து ரூட் காஸா அப்படின்றதுதான் என்னோட. நான் போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நான் வந்து இதை ஒரு பிசினஸா எடுத்து பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு அந்த புக் தான் ஒரு ரூட் காஸா. சோ இப்போ ஒரு புக் நம்ம ரீட் பண்றோம்னு வைங்களேன், அது ஒரு விதை மாதிரி. அது எப்போ முளைக்கும்னு நமக்கு தெரியாது, அந்த மந்தே முளைக்கும்னு சொல்லவே முடியாது. எனக்குலாம் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்ச ஒரு விஷயம் இப்போ நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன். ஸோ புக் ரீடிங்னு சொல்றது நம்ம என்னைக்கோ ஒரு நாள் போடுற விதை, அதுக்கான நேரம் வரும்போது முளைக்கும். அத நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா. ஆனா இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த புக்ல இந்த ஒரு ஹேபிட்ட நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுனேன் அப்படின்னு வந்து யாரு என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே, எல்லாரும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ் ஆயிஷா, இது லாஸ்ட் மந்த்மே மேம் கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயம் தான். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து என்னுடைய ஹாப்பினஸ் ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் எனக்கு கூட பழகினவங்களா இருக்கட்டும், ஏதாவது சின்ன சேஞ்சஸ் கூட என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். நல்லா பழகி இருப்போம், அவங்களுடைய சில சேஞ்சஸ் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அது நம்மளுடைய ஹாப்பினஸை டச் பண்ண முடியாது. நம்மள்ட்ட இருந்து எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், நம்ம எதை வேணாலும் லாஸ் பண்ணலாம். ஆனா மகிழ்ச்சி அப்படிங்கறது நம்ம நினைச்சாலும் அது லாஸ் ஆகணுமே தவிர அதுல யாரும் கை வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த பார்டரை நம்ம செட் பண்ணணும். அப்போ இந்த புக்ஸ் லாஸ்ட் மந்த் படிச்ச புக்கும் சரி, இப்ப படிச்ச புக்குமே சரி, எங்கிட்ட எதை மாத்திருக்கு அப்படின்னா, மத்தவங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணலாம், ஆனா எண்ணம் என்னுடையது. நான் அதை தப்பா எடுத்தா மட்டும்தான் அதுல இருந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். நான் அதுல உள்ள சரியை மட்டும் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நான் நிறைய இந்த வாட்டி நான் அதை மாத்திருக்கேன், உண்மையாவே மாத்திருக்கேன். மாத்துறதுனால எந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு பெருசா படுறது இல்ல. ஏன்னா என் லைஃப் ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. அதர் தாட்ஸ் என்ன அஃபெக்ட் பண்றது இல்ல. நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். இததான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். நீங்க அந்த புக்கை படிச்சுட்டீங்க, ஒரு ஹேபிட், அதை நான் வந்து இன்னையில இருந்து இதை நான் பண்றேன், இந்த புக்கை படிச்சதுனால நான் பண்றேன். அதுல நிறைய டேக்அவேஸ் இருக்கும். அது நம்ம லைஃப் கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ரீனு சொன்ன மாதிரி நான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சேன், இன்னையில இருந்து அது கனெக்ட் ஆகுது, இது இன்னைக்கு எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். பட் இந்த புக்கை இப்ப நான் படிச்சப்போ இந்த ஹேபிட் ஓகே, இதை நான் வந்து ஏன் இன்னையில இருந்து பண்ணக்கூடாது. அதாவது ஒரு பெட் மடிக்கிற விஷயம் சொன்னாங்க.
பெட்டை வந்து டெய்லி காலையில மடிச்சோம்னா டெஃபினட்டா நைட்டு போய் அந்த பெட்டை பார்க்க ரொம்ப வந்து ப்ளீசிங்கா இருக்கும். இல்லைன்னா அப்படியே குப்பை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எங்க தாத்தா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க என்னன்னா, காலையில எந்த படுத்த பெட்டை வந்து காலையில கண்டிப்பா மடிச்சிடணும், இல்லைன்னா வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த டயர்ட்னஸ் எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வேர்டுக்காகவே ஐயோ நம்ம டயர்டாவே இருப்போமோ அப்படின்றதுக்காகவே நான் பெட்டை மடிப்பேன். இல்லைன்னா நம்ம மடிக்க மாட்டோம், இருக்கட்டும் அப்புறம் மடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும்ல. அந்த ஒரு ஹேபிட், அது என்ன ஹேபிட் நீங்க ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அண்ட் இதுல பமீலா அப்படின்றவங்க வந்து இன்னைக்குதான் அந்த புக் அவசர அவசரமா ரீட் பண்ணதான் சொன்னாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களோட டேக்அவேஸ் வந்து நிறைய ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல இருந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ரிஃப்ளெக்ஷன், திங்கிங் வந்து அவங்க மைண்டை எவ்வளவு ஸ்பாயில் பண்ணும், நம்ம மைண்டை எவ்வளவு ஸ்பாயில் பண்ணுன்றத பத்தி, அப்புறம் யோகா எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஆனா எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. ரீனுக்கு என்ன பத்தி நல்லா தெரியும். சோ நானும் இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணி இது எல்லாத்தையும் ரெகுலரா பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ண ஒரு பர்சன். பட் ஸ்டில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக லைஃப் அங்கேயே நிக்க போறது கிடையாது, எதுவும் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆக போறது கிடையாது, கேரி ஆன் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கும். சோ பெஸ்ட்னு நான் 2 பேரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். ரீனும் எல்லாருக்குமே சொல்றேன், நீங்க எல்லாருமே பெஸ்டா தான் பண்ணீங்க, அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. யாரையுமே வந்து கம்மியா கூட அப்படி சொல்லணும்னு எனக்கு எந்த தாட்டுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இவங்க திவ்யா சொல்லியிருந்தாங்க, புரோட்டீன் ஃபுட் வந்து இன்னையில இருந்து நான் வந்து ரெகுலரா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும். சூப்பர். ஏன்னா இன்னமும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், டெய்லி ஒரு புரோட்டீன், ஒரு கார்பு, ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கணும்னு. என்னால முடியல. அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து அதை இந்த புக்கு மூலியமா நீங்க வந்து அதை ரெகுலரா பண்ணணும்னு நினைச்சதே வந்து ஒரு பெரிய திங். ஹேட்ஸ் ஆஃப். அண்ட் அனுஷா அவங்க லைஃப் கூட, அவங்க பர்சனல் லைஃப் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து என்ன கண்ணாடியில பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு அனுஷா பார்க்கும்போது. பிகாஸ் நானும் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி இப்பதான் கொஞ்சமா மேல வந்திருக்கேன்றது ரீனுக்கு நல்லா தெரியும். நம்மளோட லவ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணும்போது அது எவ்வளவு நம்ம ஹர்ட் ஆகும், அதுக்குள்ளேயே எவ்வளவு நாள் அந்த கிரீவிங்லயே எவ்வளவு நாள் இருப்போம் அப்படின்றது வந்து நம்மளால அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுன்றதும் எனக்கு தெரியும். சோ அந்த ஒரு விஷயம் நீங்க அந்த புக்கு கூட உங்க லைஃப்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டது. இப்போ ரீசெண்டா அந்த புக்குனால எனக்கு நடந்த யூஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் டைப்பிங் எக்ஸாம் போட்டிருந்தேன். முன்னாடி இருந்த அன்ஷாவா இருந்தா அது வந்து நல்லா பண்ணல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதையே நினைச்சு அழுதுகிட்டு புலம்பிட்டு அப்படிலாம் இருப்பேன். இது வந்து நான் நல்லா பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, ஷார்ட் பீரியட்ல தான் போட்டேன், 3 month தான். ஹையர் லோவர் போட்டிருந்தேன், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஓகே பரவாயில்ல, நம்மளால முடியலாம், அடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு திரும்பவும் ரெகுலரா நான் போயிட்டு இருக்கேன், கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இந்த புக்குனாலதான், இந்த புக்கு நான் ரீட் பண்ணலன்னா பழையபடி இப்ப முந்தின வருஷம் இருந்தது மாதிரி சோ இனி போக வேண்டாம், இருக்கட்டும் விட்டுறலாம், அந்த பாட்டுக்கு நான் வந்திருப்பேன். இது வந்து இந்த புக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். சூப்பர். அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன இதே பாயிண்ட் இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க, நந்தினி. பைக் ஓட்டுறதுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, பைக் ஓட்டுறதுக்கு பயம். பமீலா சொன்னாங்க பைக் ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் பயம். இது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்காது, ஏன்னு எனக்கு தெரியல. பைக் ஓட்டுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபியர், இதெல்லாம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணலாம் கண்டிப்பா. இந்த புக்ஸ் படிக்கிறது மூலியமா உங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சா அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பார்ட்னு நான் சொல்லுவேன். நிறைய பேரை நான் பாத்துட்டேன், அந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு பயம், இல்ல இத பண்ண ஆபீஸ் மாறுறதுக்கே நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக ஒரே ஆபீஸ்ல ஒரே சீட்டை தேய்ச்சிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன், ஒரே பொசிஷன்ல ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறவங்கள. அண்ட் நந்தினி சொன்ன நிறைய பாயிண்ட், இப்ப அந்த ஆபீஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு நடந்துச்சு, நான் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணேன்னு சொன்ன விஷயம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து அமைதியா பாத்துட்டு இருப்பாங்க, எங்க நம்ம வேலை போயிருமோ, நம்ம திட்டு வாங்கிடுவோமோ அப்படின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. அது ஆபீஸ்ல மட்டும் பண்ணாம தயவு செஞ்சு உங்க வீட்லயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க, வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா தயவு செஞ்சு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியாததுனால நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னோட பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானே வந்து ரீனு கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி விடணும்னு நினைக்கிற ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் பாக்குறேன், வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியாம உள்ளேயே வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கவங்க. சோ இதெல்லாம் இந்த புக்ஸ் படிச்சா நீங்க கத்துக்குவீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேபிட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஹேபிட். அண்ட் இத நானும் வந்து ரெகுலரா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா டைம் பெர்மிட் பண்ணுமான்னு எனக்கு தெரியல, பிகாஸ் நைட் ஷிஃப்ட் அதனால. மத்தபடி கண்டிப்பா நானும் இனிமே அந்த ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எனக்கு பெஸ்டா பட்ட 2 பேர் வந்து நந்தினி அண்ட் ஆயிஷா. புக்கோட புரிதலுக்காக சொல்றேனே தவிர நான் வேற எதுக்காகவும் சொல்லல. உங்களோட லைஃப் கூட கனெக்ட் பண்ணது அண்ட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது, அது எவ்வளவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு, அதை டெய்லி லைஃப்ல எப்படி நீங்க கொண்டுட்டு போனீங்க, கனெக்ட் பண்ணீங்க, உங்களோட ரீடிங் ஹேபிட், ரெகுலாரிட்டி. அண்ட் திவ்யா சொன்னது வந்து அவங்க புக் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு,
அதனால நான் அவங்க வந்து எக்ஸம்ஷன் பண்றேன் இதுல இருந்து. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய புக்கு அண்ட் பமிலா வந்து ஒரே நாள்ல அந்த புக்க முடிச்சது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. சோ அவங்க வந்து இன்னும் அத reflected very well Pamila. கண்டிப்பா 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 அத சொல்லியாங்க நிறைய. ஆமா ஆமா அவங்களோட பேங்க் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒருத்தவங்க பேங்க் ஜாப்ல வந்து ஏறினதுல இருந்து அவங்க புரோட்டீன் ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுல இருந்து நிறைய நான் நிறைய நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதான் சொல்றேன் எவ்வளவு எழுதி வச்சிருக்கேன்னா அனுஷா அண்ட் பமிலாவோட இது நான் பர்சனலா பார்த்தது நம்ம கூட நிறைய ரிலேட் பண்ற மாதிரி அவங்க பேசுனாங்க. யதார்த்த தன்மை அவங்க கிட்ட அதிகமா இருந்தது. ஆமா எக்ஸாக்ட்லி ஆமா அந்த ஒரு பெயினை பத்தி பேசுனாங்க. அனுஷா பேசுனது வந்து நிறைய அந்த வேர்ட்ஸோட பவர் என்னது. ஆமா நிறைய நம்மளோட பாவர்ட்டி கூட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட லாஸ் கூட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய அந்த ஒரு இத சொல்லிருக்காங்க அனுஷா அந்த புக்கோட எஃபெக்ட் அது. நான் அத சொல்றேன் எல்லா பொண்ணுங்களுமே கண்டிப்பா ரீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு புக். சோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த இயர்க்குள்ள எல்லாத்துக்கிட்டயுமே அந்த புக் கண்டிப்பா வந்து சேரும். அந்த சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலா இப்பவே தெரியுது. அவங்க அந்த புக் எவ்வளவு ரீட் பண்ணிருக்காங்க, அது எவ்வளவு அவங்க பர்சனல் லைஃப் கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்லீப்பிங்ல வந்து உங்க அஃபர்மேஷன் வந்து போட்டு கேட்டுட்டே இருங்க அப்படின்றது அனுஷா சொன்ன பாயிண்ட். இது வந்து நீங்க பேரண்டிங் கூட நல்லா கனெக்ட் பண்ணலாம். நீங்க உங்க பேபிஸ் கிட்ட தூங்கும் போது நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்றது அவங்களுக்கு டைரக்டா மைண்ட்ல போய் ஏறுமா. தூங்கும் போது உங்க பாப்பா கையை பிடிச்சிட்டோ இல்ல உங்க பாப்பா கிட்ட போய் நல்லா படிக்கணும் பாப்பா, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது பாப்பா, சேட்டை பண்ணாதன்னு சொல்லி பாருங்களேன், நெக்ஸ்ட் டே அவங்களோட ஆட்டிடியூட்ல ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும். இது நான் பர்சனலா பண்ணி பார்த்ததுனால சொல்றேன். அந்த ஒன் டே நீங்க அத பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசி பாருங்க, நெக்ஸ்ட் டே அவங்க கிட்ட அதோட ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஏதாவது தெரியும். திரும்ப அவங்க அதுக்கே போயிடுவாங்க. அதே சேட்டை பண்றது இல்ல, அவங்களோட ரெகுலாரிட்டி அது பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த ஸ்லீப்பிங் டைம்ல பேசுறதுன்றது கிட்ஸுக்கு பொருந்தும்னு தெரியும். இந்த புக் வழியா இவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே, அப்ப நம்மளும் ஸ்லீப்பிங் டைம்ல அந்த அஃபர்மேஷனை கேட்டுட்டே இருந்தா மேபி நமக்கும் அது கனெக்ட் ஆகும், நமக்கும் யூனிவர்ஸுக்கும் அந்த கனெக்ஷன் இருக்கு. அடல்ட்டுக்குமே வரும் அஃபர்மேஷன் ரீடிங். அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு இப்போ நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு இருக்கிற பயம் வந்து டிரைவிங் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர்றது. இது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் மூலமா நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம். நான் அப்படி ஓவர் கம் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு டிரைவிங் இதுக்கும் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். யாரோ சொல்லிருந்தாங்க லேடிஸ் டிரைவிங், நான் கரெக்டா தான் போனேன் நந்தினி, நான் கரெக்டா தான் போனேன், அவங்க தப்பா வந்துட்டு அது நம்ம ஊரு சோஷியல், இது நம்ம ஊருன்னு இல்ல கம்ப்ளீட்டா சொல்றேன். உலகத்துல எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அவங்க என்னன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணல, யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், அவங்களோட மென்டாலிட்டி என்னன்னா லேடிஸ்க்கு டிரைவ் பண்ண தெரியாது, ரைட்ல இண்டிகேட்டர் போட்டு லெஃப்ட்ல போவாங்க, கால வச்சு வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இத நான் வந்து ஆனா நிறைய பேர் தப்பு இருக்கு, நான் இல்லன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், தப்பு இருக்கு. காலை வச்சு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கால பிரேக்கா யூஸ் பண்றது ஒரு தப்பு. நான் அதை நிறைய பேருக்கு நானுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன், நானுமே பாத்திருக்கேன். ஆனா பக்காவா டிரைவ் பண்ற லேடிஸ் ஜாஸ்தி இருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனலா டிரைவ் பண்றவங்க இப்ப இருக்காங்க. நீங்க இன்ஸ்டால பாருங்க, ஒரு பாட்டி அவங்க வந்து ஹெவி வெஹிக்கிள் டிரைவிங் லைசென்ஸ் வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க, பெரிய லாரி கண்டெய்னரோட டிரைவிங் வெஹிக்கிள் வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. So ladies are about gender, it's about training, right? training confidence level, confidence level அதுதான். எந்த வண்டியா இருந்தாலும் என்னால ஓட்ட முடியும்னு நினைச்சா முடியும், அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் இருந்தாலே போதும். நானே ஒரு லேடி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். இங்க நம்ம இட்டாலியன் பேக்கரி என்ஜோ காலனி இட்டாலியன் பேக்கரி கிட்ட அசால்ட்டா ஒரு சிங்கிள் ஹேண்ட்ல இப்படி இது பண்ணி திருப்புனாங்க காரை. நான் பையனோ அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் இப்படி எட்டி பார்த்தா ஒரு பொண்ணு. அன்னைக்கு ஃபுல்லா எனக்கு அது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருந்தது, என்ன அசால்ட்டா இப்படி திருப்புனாங்க காரை அப்படின்னு. சோ இட்ஸ் நிஜமா சொல்றேன், இட்ஸ் அபவுட் கான்பிடன்ஸ் லெவல். கான்பிடன்ஸ் இருந்தா நீங்க என்ன வண்டி எது வேணாலும் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் ஓட்டலாம், என்ன பிசினஸ் வேணாலும் பண்ணலாம். சோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நந்தினி அண்ட் ஆயிஷா. அனுஷா பர்சனலா கனெக்ட் ஆச்சு அனுஷாவோடது. அண்ட் திவ்யா வந்து புக் பெண்டிங்ன்றதுனாலதான் நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தேன். அண்ட் ஆமா பமிலா வந்து சூப்பரா பேசிருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அவசர அவசரமா படிச்சேன்னு சொன்னதுனால அகனிதாவை இன்னும் சொல்லவே இல்லையே. அகனிதா தக்ஷா, ஐயோ ஆமா அகனிதா குட்டி வந்து நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு வச்சிருந்தேன், குட்டியை வந்து நான் மறந்துட்டேன். கரெக்ட், ஒரு பிரின்சஸ் ஸ்டோரி சொன்னாங்கல்ல, ஆமா சூப்பரா இருந்துச்சு, நல்ல அழகா கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஆமா சூப்பரா இருந்துச்சு, எல்லாமே அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஆனா நீ क्वेश्चन கேட்கதான் அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க, சூப்பரா இருந்தது. ஆனா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம் ஃப்ரேம் பண்ற ஷார்ட் டைம் இது ஓகே தான், ரொம்ப எக்ஸலென்ட். என்னம்மா அகனிதா ஆன்ட்டியோட பாப்பா உனக்கு தெரியுமே? ஹாய் ஆன்ட்டியோட பாப்பா ஹாய் ஹலோ
ஹாய் சொல்லுவாங்க, ஹாய் மறந்துச்சு. சொல்றாங்க. நான் அவளுக்கு இல்ல, ஆதிப் தான் நான் ஞாபகம் இருக்கும். ஹெட்போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓ, அதனால கேட்காதா? ஓகே ஓகே. கேக்கல அவளுக்கு. ஆமா. உனக்கு ஹாய் சொன்னாங்க. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்லு. ஐயே. வெல்கம். So, ஆமா வெல்கம். So, டெஃபினட்டா நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றத நான் ரீனுக்கு பர்சனலா மெசேஜ் பண்றேன். ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு மெசேஜ் பண்றேன். ஸோ ஆக்சுவலா எல்லாரோட புக்கும் எனக்கும் பர்சனலா கனெக்ட் ஆச்சு, எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதை வந்து விட்டுறாதீங்க, தயவு செஞ்சு யாருமே இந்த ஹேபிட்டை வந்து விட்டுறாதீங்க. என்னால பண்ண முடியல, நான் இனிமே ட்ரை பண்றேன். டெஃபினட்டா நான் ட்ரை பண்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து எவாலுவேட்டரா கூப்பிடும் போதே நான் ரீனோட்ட அதான் சொன்னேன், புக்குக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை ரீனோ, என்னையுமே கூப்பிடுறேன் ரீனோ அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன். எங்க அம்மாட்டையும் நான் அதான் சொன்னேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் டெஃபினட்டா வந்து புக்கு வந்து ரெகுலரா ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களால எனக்கு வந்திருக்குது. ஏன்னா என்னாலே பர்சனலா நிறைய கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே, டிரைவிங் ஆகட்டும், புரோட்டீன் சாப்பிடுறதாகட்டும், எல்லா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமும் எனக்கும் வந்து பர்சனலா கனெக்ட் ஆச்சு. மெஹந்தி நான் இன்னும் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த கோர்ஸை முடிக்க முடியாம உட்காந்துருக்கேன். சோ இந்த ஆயிஷா சொன்னதுக்கு அப்புறம் கரெக்ட், நம்ம ஏன் அதை இன்னும் பண்ணாம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அதை ஒரு ட்ரை தான் பண்ணி பாப்போமே, அதுக்குள்ள இறங்கிதான் பாப்போமே அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து சீக்கிரம் முடிக்கணும், அந்த கோர்ஸை வந்து சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து வந்திருக்கு. சோ நான் வந்து யாரை விட்டுட்டேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு. பாக்கியா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். பாக்கியா சொல்லிட்டேன்ல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரோடதும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரோட புக்ஸ் அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு. ஸோ யாரையும் குறைச்சி கூட எடை போட வந்து நான் வந்து விரும்பவே இல்லை. யாருக்கும் வந்து இதா ஸ்கோர்னு சொல்றதுக்கும் வந்து எனக்கு இஷ்டமே இல்லை. எனக்கு பர்சனலா கனெக்ட் ஆன 3 பேருக்கு வந்து அனுஷா, நந்தினி, ஆயிஷா 3 பேரு. ஹேட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் தேங்க்யூ. கீப் ஆன் டூயிங். ஓகே, தேங்க்யூ ரீனு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஆல். It's a wonderful opportunity. Thank you so much and keep doing the same thing. Please do not leave your book reading habit. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful cute review about the participants. Thank you, Srini. Thank you for pronouncing my name correctly. Thank you. Actually, sorry, ma'am, for pronouncing your name. Oh, no, that's okay. That's absolutely fine. நான் இதற்கு நிறைய மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். நிறைய ஈவன் கொரியர் பர்சன்ல இருந்து எல்லாருமே என் பேரு இலாயா தான் சொல்லுவாங்க. So it's okay, fine. Yeah, sorry, ma'am, and thank you. And next, I would like to invite Hema to give the word of thanks. So, as we come to the end of today's program, it's my privilege to propose the vote of thanks. So first, I would like to express our sincere gratitude to our founder, Mrs. Renu Bala, for creating such a meaningful platform that encourages reading, reflections, and personal growth. I extend our heartfelt thanks to our evaluator, Ms. M. Laila Sivasri. I think it's right or wrong, I'm sorry. For her valuable time, insightful feedback and encouragement. I also thank our program organizer for their dedication and effort in successfully arranging this event. A special appreciation goes to all the participants whose presentations made these sessions engaging, inspiring and thought-provoking. Finally, thank you to each and every attendant for your presence, supports and enthusiasm. With gratitude to all, we conclude today's session. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you Srinima, thank you Hema and Vishalini. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நான் கூப்பிட்டதும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வச்சு அழகாக லீட் பண்ணி கொண்டுட்டு போனதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராகவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் வருது. ஸோ அப்போது நம்ம மீட் பண்ணலாம். சரியா? தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம மீட் பண்ணலாம். Okay, sure.